رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن قنوجتي شرف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفرعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الوالد هجي صوفيان بن ددد هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وجدي كي هجي مصنف بن قر هجي الياس وجدد هجي سليمان بن هجي قريش وجدد هجي فاطمة بنت صالحون وجدد هجي صوفيا بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا
بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami muliakan ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita doakan ayahanda guru kita senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat dan bisa memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu beliau untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Qismil Muamalah wal Faraid, ya. Dan terakhir pembahasan kita adalah babul ji'alah atau ju'alah. Babul ji'alah, bab yang membahas tentang hukum sayembara, ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang ta'riful ji'alah, pengertian dari atau definisi dari sayembara itu apa, ya. Bahwasannya sayembara itu ilzamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyan, ya. Mewajibkan membayar iwad itu upah maklum yang diketahui jumlahnya ala amalin muayyan atas pekerjaan yang sudah tertentu, sudah pasti. Nah, ya, itu kita mendengar info yang bisa balikin handphone saya yang hilang, saya kasih duit 100.000. Nah, itu berarti saya kalau mendapatkan barang saya lagi, handphone saya lagi, saya wajib mengasih uang 100.000, ya. Ini udah jelas tadi dikatakan bahwasannya iwatnya itu maklum, harus jelas berapa bayarannya, nggak boleh majhul, nggak jelas. Yang bisa balikin handphone saya, ntar saya kasih deh. Nah, saya kasih apa Ustaz? Udah, pokoknya ntar saya kasih, ya. Begitu dia datang, Ustaz handphone satu kan? Iya, permen satu. Iya elah, capek-capek muter masjid atas bawah, ya, satu permen. Maka nggak jelas, nggak boleh, ya. Kemudian atau juga mengatakan yang bisa mengembalikan handphone saya bikin dia seneng. Nah, bikin seneng repot, bikin seneng. Fan, ente senengnya apa, Fan? Atau misalnya Diki, ente senengnya apa? Bini, Ustaz, saya pengen bini. Repot nyari bini. Susah, ya. Jadi harus jelas. Ala amalin muayyan, amalnya juga tertentu, jelas. Yang mau dibalikin nih apa? Ya, mobil, oke. Di mana, tempat daerah mana? Saya kehilangan mobil saya di Surabaya atau misalnya di Jakarta. Di Jakarta, ya. Kalau misalnya yang bisa nemuin mobil saya kasih duit 1 juta. Di mana Ustaz? Ya pokoknya se-Indonesia cari aja. Ya se-Indonesia. Ya, gak jelas ini. Jauh banget, banyak banget yang cari. Terus ke Sumatera, pindah Jawa, pindah Kalimantan. Wah, duit habis dapat cuma 1 juta. Ya, itu kalau dapat, kalau nggak dapat, ya, jadi harus jelas. Nah, sekarang kita membahas adalah al-aslu fiha. Apa asalnya, apa dasarnya akad ji'alah ini atau sayembara ini? Ini katanya ada cerita qissatus sahabi. Dasarnya ini, dalilnya adalah kisah para sahabat indama akhadha ju'lan, ya. Ketika kisah seorang sahabat ketika dia mengambil upah, mengambil bayaran ala ruqyah, atas pekerjaan meruqyah, allati raqa biha raisal qabilah, yang mana sahabat ini meruqyah, ya, seorang kepala suku, ya, wa syufiya minal ladghah, yang
disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ruqyah tadi, minal ladghah, dari gigitan hewan, allati asabathu, yang mana dia telah tertimpa atau terkena musibah gigitan hewan tersebut. Nah, jadi ada hewan beracun menggigit seorang kepala suku. Saat lagi kebingungan ini warga suku situ, lewatlah sahabat, ya. Para sahabat lagi jalan, tiba-tiba nanya, ada apa ini? Ini kepala suku kami ini digigit, nggak ada yang bisa ngobatin, ya. Kata sahabat ini, salah seorang sahabat dari kelompok orang ini, banyak sahabat 30 orang, ya. Kata yang satu, ya udah, kalau saya bisa nyembuhin dapat hadiah apa? Gitu. Kalau saya bisa sembuhin dapat hadiah apa? Ya. Maka katanya, kalau antum bisa nyembuhin kepala suku kami kasih kalian saya minta bayaran kambing, katanya. Kalau saya bisa menyembuhkan, saya minta bayaran kambing. Berapa? Ini karena yang ikut 30 orang, 30 ekor. 30 ekor kambing buat ngobatin orang. Ya. Tapi orang Arab dulu emang hartanya kambing ratusan, ribuan, apalagi kepala suku. 30 mah encer. Ya. Sekarang kalau 30 seekor 3 juta aja. Yo. 3 juta kali 30, 90 juta. Bagi mereka yang penting kepala suku sembuh, gitu, ya. Akhirnya diobatin. Kalau nggak salah riwayat itu dibacain Fatihah sama sahabat. Fatihah, hadirin. Fatihahnya dari lisan sahabat nyembuhin orang gigit binatang beracun. Kita Fatihah bolak-balik kagak ngaruh. Lain beda lisannya. Orang-orang soleh itu Fatihah doang, ya, dibacain di air, diobatin, sebelumnya sembuh, ya. Dan diberikanlah hadiah ini, ya, sebanyak 30 ekor, gitu, ya. Wa aqarrahan nabi, ya, wa aqarrahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan Nabi menetapkan atau membolehkan, ya, bagi mereka melakukan hal tersebut. Begitu pulang, sahabat cerita nih yang lain, Rasulullah, ini tadi kita dapat kambing 30, tiap orang seekor, banyak banget bahasa kita gitu. Gimana ceritanya, dapat dari mana? Nah, jadi kita ada orang minta tolong sembuhin kepala sukunya, yang bisa nyembuhin dikasih 30 ekor kambing, gitu, ya. Wa kana al-ju'u, dan upahnya qati'an minal ghanam, gitu, ya, sekelompok kambing salasina rosan, 30 kepala, 30 ekor. Maaf, jadi riwayatnya mengatakan hadiahnya yang bisa nyembuhin kepala suku 30 ekor kambing. Nah, jadi sayembaranya gitu, ya, yang bisa nyembuhin kepala suku kami kasih hadiah 30 ekor kambing. Dan kata para riwayat ini katakan bahwasannya jumlah sahabat saat itu 30, jadi masing-masing satu-satu. Cuma ketika mau makan ini, mau menyantap hewannya, mau disembelih, ragu ini boleh apa enggak, gitu, ya, karena belum paham hukumnya. Akhirnya pulang ke Rasulullah, diceritakan cerita tersebut, dan Nabi aqarrahum, Nabi membolehkan hal tersebut, ya. Wa qala, dan Nabi berkata, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Inna ahaqqa ma, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil atas perbuatan tadi sebagai bayaran, sebagai upah, adalah kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang paling pantas ngambil upah itu dari apa? Dari hasil dia membaca Al-Quran. Jadi boleh orang membaca Quran dibayar, boleh. Guru ngaji dibayar, boleh nggak? Boleh. Itu paling berhak, kata Nabi. Ente apa? Iya, kayak orang meninggal bisa bacain Quran, boleh nggak? Boleh. Cuma, ya, kalau kata para ulama kita, nggak baik kalau pasang tarif. Biasanya mereka pasang tarif, gitu. Ya, berapa ini kalau ngaji malam, gitu kan, ya. Ya semalam, ya sebenarnya kayak sahabat ini sebenarnya nggak pasang tarif, dia sayembara, ya. Nah, kalau bisa nyembuhin 30 ekor, ya. Kalau pasang tarif ada terkesan nggak ikhlas dalam membaca Al-Quran, itu, ya. Cuma kadang kita serba salah, ya, jujur aja nih. Kadang orang yang nggak paham gitu, capek kan semalaman, ngasihnya sembarangan aja, gocap, ya elah, ya, bukan nggak ikhlas sih, ya, tapi kesian gitu, ya. Makanya kadang saya pernah diajak orang begitu, Kiai, antum tolong ya kumpulin jamaah, ya. Ngapain? Khatam Al-Quran. Oh, khatam Al-Quran, gitu kan. Mau berapa orang katanya, gitu kan. Yang cepat gimana, Kiai? Yang cepat, ya cepat 30 orang, atau paling nggak 15 orang dah, seorang 2 juz, gitu, kalau mau cepat, gitu kan.
Nah, gitu. Ya udah 15 boleh dah gitu. Tiap hari ya selama 7 hari gitu. Antum terserah, orang yang sama aja beda-beda, ya udah ya. Berapa Kiai? Aduh, kalau berapa nih? Berapa? Aduh, anu nggak tahu kalau berapa nih gitu. Itu ente ngasih berapa gitu aja dan antara bagi sama jamaah gitu kan. Ya enggak, pasnya berapa? Kita kan bingung. Kira-kira biasa, aduh anak nggak pernah juga bilang gitu kan. Ya, kalau antum ntar sendiri amplopnya gitu kan dia. Antum sendiri beda. Ini jamaah kira-kira berapa? Akhirnya tanya-tanya sama temen yang biasa begitu. Ustadz yang gimana? Berapa? Biasanya berapa tuh? Ya ada yang bilang semalam pego, ada yang bilang semalam gue 200 gitu. Bilang gitu. Kalau nginep tuh gitu ya, 200 dah katanya kalau nginep. Kalau sekali baca ya pego dah katanya gitu. Oh iya, orang-orang ada juga, jadi dikasih 200. Nyayur teman-teman di farm 200 nanti. Baca cuma sejam paling 2 juz, ya kan? Kasih makanan, nasi kotak McD, ya McD. Ya. Yang enak Ustadz itu. Ya rada tebal nih. Yang lain 200 juta, asik banget. Tiap hari gitu, kaya gitu nih. Tapi jangan ngarepin bayaran dari situ. Jadi ntar ikhlasnya nggak ada jadinya. Walaupun Nabi bilang yang paling berhak kalian ambil sebagai bayaran adalah kitabullah. Baca Al-Quran, ya. Tapi lebih afdal lagi ya kita lillahi ta'ala aja. Dikasih alhamdulillah, enggak jangan gerutu gitu kan. Deh udah gua hatamin, mau ngasih apa-apa, timbang ngasih kotak doang gitu. Ya. Dia mau baca Quran dapat pahala apa dapat duitnya? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya ya. Kalau nggak dikasih, besok datang lagi ya, insya Allah ya. Jadi insya Allah. Biasanya iya. Sekarang besok datang lagi ya. Nasi kotak doang, insya Allah ya. Kalau nggak ada halangan, pasti ada halangan dah besok tuh, pasti tuh ya. Tapi ya memang ikhlas itu, ilmu ikhlas itu berat hadirin. Ilmu ikhlas itu paling berat. Ya. Itu pesan Habib Hasan dulu begitu tuh. Ya, biasa pesan gitu, Hafid nanti ente bakal dipanggil orang, ya. Orang bakal manggil ente, alaika bil ikhlas. Gitu. Ya, itu ada bisyarah kalau ya alhamdulillah ya, maksudnya ilmu saya nggak banyak, nggak kayak abang saya, bapak saya, cuma artinya adalah orang yang mau belajar sama saya gitu, dikit-dikit gitu ya, walaupun ilmu nggak banyak. Masih ada khutbah, masih ada ceramah gitu kan. Itu habisnya dibilang nanti ente bakal dipanggil orang, diperin orang. Alaika bil ikhlas. Wajib atas kamu ikhlas. Itu ikhlas itu. Ya. Gimana ikhlas itu? Kayak Hasan nanti ente turun dari mimbar, orang ngasih ente bisyarah apa enggak, hati ente nggak berubah, biasa aja. Itu ikhlas. Oh. Ternyata berat itu hadirin. Gak gampang itu. Turun dari ceramah, turun dari mimbar, turun dari talim, pulang lenggang kangkung. Hati biasa aja gitu, nggak gedek. Kurang ajar banget. Sejam buat cuap-cuap dia ngasih apa? Nggak gitu. Itu ikhlas. Masya Allah. Tuh masih belajar itu ilmu ikhlas. Ya. Ternyata para sholihin itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan dalam agama ini kecuali apa? Beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam kondisi ikhlas. Makanya ikhlas aja. Ya, ikhlas. Ntar enggak, jalannya ada. Ya. Ikhlas itu Allah ya. Ngucap sama kayak sabar. Ngucapinnya gampang, praktekin susah. Ya. Sabar. Ya sabar. Orang lagi yang kena bukan kita, pas kita yang kena, sumpah kepala kita. Sabar. Lu ngomong enak aja lu. Motor goyang sabar. Gua gimana kerja? Ya segitu sekarang begitu ngalamin kita sumpah. Ya Masya Allah, luar biasa tuh. Belajar dari guru-guru kita gitu. Makanya saya kalau ngeliat habaib di Tarim itu Masya Allah. Taklim, ya ceramah maulid umum besar, orangnya ribuan orang, nggak ada ngasih amplop, nggak ada ngasih berkat, pulang aja. Ya Allah, dalam hati ikhlas banget ya orang. Kalau saya praktekin di Indonesia bisa nggak begini ya? Maulid nggak ada, makan nggak ada, berkat nggak ada, makan nggak ada, paling banter kopi susu pakai zanjabil, pakai jahe, ya itu paling banter tuh, segelas kecil, udah nggak nambah. Itu maulid bisa 3 jam sama air putih, segelas rame-rame. Masya Allah, dalam hati orang ikhlas banget orang Tarim ini. Ya, kita bikin maulid begitu, sekali doang. Tahun depan kita undang lagi. Di mana? Ustaz Hafid, jangan deh. Kenapa? Kopi doang. Kopi doang, nggak ada makannya. Aduh, ikhlas tuh berat hadirin ya Allah ya. Insya Allah dah. Belajar pelan-pelan ya. Tuh pesan Hasan gitu sama saya itu tuh.
alaika bil ikhlas, ya. Wa yusta'nas lahu biqaulihi ta'ala, dan juga yusta'nas, ya, dijadikan hal yang menenangkan, menenteramkan. Artinya tadi kan dalilnya hadis, sekarang ada dalil yang bikin tenang lagi, bikin kuat lagi, apa? Yaitu biqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari Al-Qur'an, dalil sayembara, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ini dalam surah Yusuf ayat 72. Nabi Yusuf itu kan dalam sejarahnya kan orangnya ganteng, mirip-mirip saya, beda dikit ya. Nabi Yusuf itu Masya Allah ganteng banget, ya, ganteng banget. Kalau waktu itu saya punya guru Kiai Ahmad Syuja'i, itu dibilang, dia gambarnya gini, lingkaran gede nih, seret, di papan tulis nih, ngaji aswaja, cerita waktu itu Nabi Yusuf. Nih katanya dia, Nabi Yusuf ganteng, ya ganteng. Nah ini lingkaran dibagi dua, seret, ya. Yang setengahnya ini gantengnya Nabi kita Muhammad SAW, gitu kata beliau. Dan yang setengah kedua dibagi dua lagi, seret. Ini yang seberapa? Ini gantengnya Nabi Yusuf. Oh, berarti Nabi Muhammad ganteng, lebih ganteng Nabi Muhammad dibanding Nabi Yusuf. Nah yang seperempat ini kita rame-rame. Ada yang titik kecil, ada yang gak kelihatan titiknya, berarti makin gak kelihatan makin jelek. Kata dia, oh, kalau saya gedean dikit titiknya, agak gantengan. Nabi Yusuf ini ganteng, ya, dan paling disayang sama bapaknya Nabi Yakub, paling disayang, ya, anak ke-11 dari 12 bersaudara, ya, paling disayang, paling ganteng. Akhirnya timbul kecemburuan dari abang-abangnya. Bapak kita sayangnya sama Yusuf doang, perasaan kemana-mana aja Yusuf mulu, kita, ya, dilupain gara-gara Yusuf. Udah bunuh aja, kata yang lain, jangan dibunuh, ya, udah buang aja, buang. Itu abang sama adik begitu tuh, ya, bahaya tuh. Abang sama adik ada niat ngebunuh, saking kenapa? Kecemburuan sosial. Didikan buat kita para orang tua yang punya anak, jangan beda-bedain anak, jangan beda-bedain anak, bahaya. Kenapa? Kalau udah kecemburuan sosial, ntar niat jelek kepada saudara ada itu. Oh, liatin aja nih, masih ada bapak gua, ntar gak ada bapak gua, habis loh, gitu. Wah, hadirin, itu manusiawi, walaupun gak bagus, tapi manusiawi. Dibeda-bedain anak, yang satu disayang, satu yang lain gak pernah perhatiin. Itu akhirnya timbul ceritain Nabi Yusuf. Ini pelajaran buat kita ini, ya. Apa kan kata Allah di Al-Quran itu banyak-banyak cerita untuk apa? La'allakum, ya, tatafakkarun, biar kalian berpikir, ambil pelajaran dari cerita Al-Quran. Ketidakadilan dalam mencintai anak bisa menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak itu, ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf diajak main, bapaknya pertama nggak ngizinin. Oh pak, kita jagain pak, bener ya dia jagain Yusuf, ya, saya nggak ikut nih. Iya. Nah, akhirnya bukan dijagain, dicemplungin ke sumur, ya, cemplung ke sumur. Singkat cerita diangkat sama seorang wazir, ya, Mesir, apa, menteri dari Mesir, diangkat sebagai anak angkat, ya, sampai dewasa. Nabi Yusuf makin ganteng, dicintailah sama istrinya menteri tadi. Akhirnya terjadi usaha pemerkosaan terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diajak zina, bayangin loh, saking gantengnya laki diajak zina, ya. Yang ada kan laki merkosa perempuan, ini perempuan mau merkosa laki, berarti gantengnya itu luar biasa. Masya Allah, perempuan jadi hilang malunya gitu, urat malunya putus melihat cowok ganteng. Ayo dong bang, ayo, ya Allah kita diajakin, perasaan kita nggak pernah digituin, ya. Jadi istri kita lagi pengen banget tuh diajakin, iya, kan istri kita itu orang lain. Masya Allah, ngajakin. Nabi Yusuf nggak mau, ya. Singkat cerita Nabi Yusuf dipenjara lah, ya. Lalu tersebar isu nih, istrinya menteri nggak bener nih, nggak terima nih istrinya menteri dikatain nggak bener. Lu nggak kenal Yusuf sih lu, dibikin jamuan makan. Setiap orang dikasih buah depan mejanya, depan bangkunya. Di atas meja ada buah, ada pisau. Ya, ayo makan, silakan. Kita mau ini nih, mau goda, makan siang. Ya, makan buah dulu, makan buah tuh. Begitu lagi makan buah, Yusuf suruh keluar bawa minum. Nabi Yusuf suruh keluar bawa minuman. Begitu keluar bawa minuman, tuh emak-emak tuh, para emak-emak pejabat, istri-istri pejabat, melihat Nabi Yusuf, kaget. Dia katakan apa? Ma hadza basyara. Masya Allah, in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan orang, ini malaikat. Sampai dibilang bukan orang. Nabi Yusuf bukan orang, pada orang. Ini bukan orang, ini malaikat, ganteng banget. Sampai itu lupa lagi motong buah, malah ngiris-ngiris tangannya.
Dan ketika ngiris-ngiris dalam tafsir itu nggak berasa sakit hadirin. Ngelihat cowok ganteng, ganteng banget. Ini iso jalan ini, seret. Nggak berasa ngiris-ngiris tangannya. Bayangin tuh kata para ulama, orang kalau udah cinta, rasa sakit nggak berasa. Orang kalau udah cinta, rasa sakit nggak terasa. Ya, tai kucing rasa coklat. Udah cinta, saking cintanya tuh gantengnya, ya Allah. Pernah nggak ente lihat ada cewek gitu sampai ente lupa gitu? Pernah juga sih waktu dua Bekasi Indra apa? Ada cewek seksi gitu lagi naik sepeda, apa lagi naik beca, ya nyemplung ke sawah, saking cakepnya, nggak gitu, lupa nyemplung ke sawah, ya begitu tuh. Nabi Yusuf luar biasa tampannya. Nah akhirnya di penjara, ya singkat cerita dia jadi angkat jadi menteri, ya megang masalah pangan, ya kekayaan negara, menteri kekayaan negara. Ya, nah Nabi Yusuf itu saat itu paceklik zaman itu. Akhirnya termasuk yang ada di kampung bapaknya kena efek paceklik. Ya kemarau, nggak ada makanan habis. Kata bapaknya, bapaknya nih, bapak Nabi Yusuf, Nabi Yakub buta karena keseringan nangis. Nggak buta sih kata para ulama, bukan buta, karena buta ya Nabi ada yang mengatakan nggak layak penyakit buta buat seorang Nabi. Cuma ada selaput ya saking seringnya nangis nutupin retinanya, jadi kayak orang katarak gitu ya, jadi nggak jelas saking sering nangis. Makanya kalau ente sedih jangan nangis mulu, Elki ya, ditinggal kawin biasa aja, yang nangis mulu ntar jadi buta gitu. Saking cintanya sama anak, lama nggak ketemu anak yang paling dicinta. Nah datang musim kemarau, kata bapaknya gini dah, ini kita udah habis makanan, yang punya stok makanan cuma kerajaan Mesir. Dia pergi sono dah. Saya dengar di sono itu menterinya itu orangnya luar biasa baik. Itu padahal nggak tahu anaknya sendiri Yusuf. Ya, diutuslah nih abangnya. 11 orang berangkat. 11 berapa ya? Saya lupa. Ada sebagian yang di rumah, sebagian berangkat. Ya, termasuk Bunyamin, adanya Nabi Yusuf. Bunyamin gak ikut. Abangnya ini kan yang 10 anak ini dari istri pertama, yang 2 dari istri kedua. Yang dari istri pertama sebagian besar berangkat. Ketemulah sama Nabi Yusuf. Kan ngantri sebako lah kayak gitu sekarang gitu ya. Nanti dikasih gandum buat makan ini, karena orang udah nggak punya makanan, yang punya stok cuma kerajaannya Nabi Yusuf, ya kerajaan Mesir waktu itu. Karena Nabi Yusuf pintar, 7 tahun masa subur dikumpulin tuh di lumbung gandum, 7 tahun peceklik, akhirnya pakai yang ada. Nah, setahun berikutnya bagi-bagiin orang yang sudah kehabisan. Nah akhirnya pas lihat semua ini saudara-saudara gua nih, gitu ya, saudara-saudara gua nih. Kerjain nih gantian ya, diisakin sama Nabi Yusuf gantian ya, lu ngeprank gue prank lagi sekarang lu ya. Apa begitu sudah dikasih, udah dibawa nih bungkusan makanan, bawa pulang. Tiba-tiba Nabi Yusuf bilang, Nabi Yusuf menyelipkan piala ke tempat wadah minum dari emas gitu ya, dimasukin ke gandum situ yang mau dibawa sama saudara Nabi Yusuf ya. Apa ceritanya belum dikasih, kata Nabi, belum dikasih, kata Nabi Yusuf, perasaan ente berapa orang keluarga? Sekian. Umatnya masih ada saudara ente gak ikut. Ada siapa namanya Bunyamin. Ente yang gak bakal anak kasih sampai ente pulang balik sini bawa Bunyamin. Kenapa yang tahu semua saudara ente? Akhirnya balik lagi tuh. Bilang bapak, Mbak, ini kita nggak dikasih makanan kalau Bunyamin gak ikut. Harus ikut, Pak. Kata bapaknya Nabi Yakub, enggak. Dulu lu bawa Yusuf hilang, emang dimakan serigala. Dimakan serigala. Ini mau bawa Bunyamin lagi, enggak ada. Kata dia, bapak kalau nggak percaya tanya orang-orang tuh yang pernah ikut sama kita. Emang bener bukan kita mau ngilangin Bunyamin? Tanya, bener nih, iya emang mau dikasih, cuma mau dikasih kalau ada saudara semua ikut. Bapaknya udah dah, pasrahin semua sama Allah dah, bawa dah adik lu dah, kata gitu ya. Bawa, tapi awas lu ya, jangan macem-macem, ya. Iya, jaga benar-benar deh. Iya. Ikut dah. Pas ngeliat Bunyamin, Nabi Yusuf senang. Dia kan saudara sebapak seibu nih. Kalau ini kan sebapak doang, ini sebapak seibu. Wah, nih udah mau di-prank nih sama Nabi Yusuf nih. Ya. Dikerjain. Itu gandum yang dijamu tuh, dijamu. Kita makan. Kayak apa? Kata Nabi Yusuf, saya juga berasal dari daerah yang sama ini. Padahal saudara sendiri dia kenal Nabi Yusuf, ganteng luar biasa. Ya. Akhirnya dikasih makan, istirahat. Dah besok pas mau pulang, gandumnya disiapin di karung-karung. Ya, kata Nabi Yusuf sama Bunyamin, nanti ada kejadian apa, dia diam aja ya, nggak usah komentar. Emang ada apa bang? Udah diam aja dah. Ya, ngomong adanya gitu. Itu gelas emas ditaruh di tumpukan gandumnya Bunyamin. Begitu udah mau pulang, ya udah mau jalan pulang nih, dipanggil, ya.
Apa ayat itu? Qala nafqidu katanya. Sebentar ayat sebelumnya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayati fi rahli akhi thumma adzana muadzdhinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Ketika udah siap-siap mau jalan naik onta nih ya, tiba-tiba Nabi Yusuf udah masukin tuh ya tadi gelas emas itu ya kayak model piala emas, taruh di dalam gandum. Ketika mau jalan ya ada panggilan, rombongan ini nih yang baru mau jalan, balik ente maling nih, maling. Oh, disebut maling. Nggak terima disebut maling. Mereka mengatakan qalu wa aqbalu madza tafqidun. Jangan sembarangan ngomong. Ini kita balik lagi nih. Emang apaan yang hilang? Qalu nafqidu suwa'al maliki. Ya, kami kehilangan piala atau gelas emas raja. Ya. Kehilangan gelas emas raja. Ya. Terus ini dalilnya ini. Waliman jaa bihi himlu ba'ir. Ya. Dan bagi siapa saja yang bisa mendapatkan gelas emas itu, himlu ba'ir, kami kasih makanan seberat onta. Onta berapa puluh kilo ya, sapi aja 8, kita beli sapi berapa lagi kan puluhan kilo tuh. Apalagi yang limosin ya 100 kilo lebih, 200 kilo, gede ya. Yang bisa mengembalikan gelas emas raja kami kasih hiblu ba'ir, makanan seberat onta. Wa ana bihi za'im, kata Nabi Yusuf, dan saya yang menjamin itu, nggak bakal bohong. Akhirnya dicari itu ya, kata mereka qalu tallah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah kalian kan tahu kami datang ke sini nggak ingin berbuat kerusakan dan kami nggak mau nyuri ya. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin, katanya nih kalau ente bohong apa balasannya, apa hukumannya kalau ente bohong ya. Qalu jazaohu mau wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu wa kadzalika najzil zalimin. Katanya mereka di hukum kami nih orang-orang Yahudi, kalau ada yang nyuri maka orang itu ya akan dihukum, orang yang nyuri ini ya dihukum sebagai apa? Sebagai budak, diperbudak tuh, disuruh jadi jongos dah, hukumannya gitu ya. Kadzalika najzil zalimin, maka begitulah cara kami membalas orang-orang zalim. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kata Allah gitu. Lalu dicek dah tuh ya, makanan-makanan yang anak Nabi Yakub itu yang 10 cek nggak ada semua, tinggal Bunyamin. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi, lalu didapatkan, dikeluarkan dari kumpukan gandumnya Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Akhirnya dia bilang apa? Kadzalika kidna li Yusuf, kata Allah, begitulah cara kami membuat tipu daya ya untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diajarin Allah itu cara gitu ya. Maka nal ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Tidak mungkin Nabi Yusuf bisa mengambil adiknya di kerajaan Raja Mesir kecuali dengan kehendak Allah. Jadi Allah kasih trik caranya begitu. Jadi Nabi Yusuf bisa kumpul sama adiknya karena Nabi Yusuf ingin lepas kangen sama adiknya ya. Kalau udah pulang kan nggak bisa lagi, tapi kalau ditahan kan cuma sama Nabi Yusuf di situ di Mesir ya. Narfa'u darajatin man nasya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami akan angkat derajat orang yang kami kehendaki, kata Allah, dan di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Jadi yang disebut orang alim, disebut kiai, disebut ustadz, jangan sombong. Banyak yang lebih pintar di atas ente ya. Ini abang-abangnya nggak terima, katanya, wahai Malik, wahai Pak Menteri, Raja, ini adik kita ini punya orang ayah udah tua, ini anak bontot kesayangan, tolong dah jangan dia, kita aja pilih dari antara kita nih siapa yang gantiin posisinya. Kata Nabi Yusuf, oh maaf nggak bisa, kan tadi ente yang bilang hukum ente kalau ketahuan nyolong dia jadi yang dihukum bukan yang lain, berarti anda zalim dong kalau gitu. Oh salah dia jadinya ya. Nah itu akhirnya udah tuh pulang dah tuh ya, pulang adiknya ketangkep padahal nggak tangkap ya. Dia pulang cerita ke bapaknya, "Beh, maafin beh." "Apa?" "Adik ketangkep beh." "Lah kok ketangkep? Gimana ceritanya?" "Nyolong beh." "Masa menjamin nyolong?" "Enggak, lu nggak percaya." "Tanya deh beh, orang-orang itu pada tahu, pada lihat semua beh. Ada tuh di itunya tuh." Ya kita juga kalau di nyolong masa kita bisa tahu? Kan kita nggak tahu perkara gaib begitu. Nama nangis lagi Nabi Yakub. Aduh, Yusuf hilang, Bunyamin hilang. Sedih sama Yusuf. Udah, katanya
Terus dikasih makanan nggak? Enggak, karena adik kita nyolong, akhirnya ditarik lagi makanan. Aduh, gimana ini? Ya, udah balik lagi dah, kata bapaknya. Balik lagi sono, minta bener-bener dah. Kita mau makan apa? Udah nggak ada apa-apa ini. Ya, akhirnya balik lagi. Itulah yang dikatakan ya, qalu, ya. Bukan yang apa ya, masana wa nadur ya, qalu ya ayyuhal aziz. Qalu ya ayyuhal aziz. Itu bukan yang itu ya. Yang ini yang apa namanya? Masana wa ahlana dur wa ya ayyuhal aziz. Masana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Sebelah kiri. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya, wahai aziz, wahai orang yang mulia, datang lagi nih. Kata bapaknya, udah lu datang balik lagi dah, minta baik-baik. Ya, bilang ada orang tua yang nggak ada makanan di rumah, tolong banget. Akhirnya doa itu dibaca, kalimatnya diucapkan, ya ayyuhal aziz masana wa ahlina dur. Kami sudah kami dan keluarga kami udah merasakan kepayahan, kesusahan. Ya, masana wa ahlina dur wajina bi bid'atin muzjatin fa awfil lana kaila wa tasaddaq alaina. Kami udah bawa doa ya, barang-barang yang kami punya untuk ditukar buat makan. Kalau nggak dikasih, kita beli nih. Ya, kita beli, tolong dah ya. Wajina bi bid'atin muzjatin fa awfil lana kaila wa tasaddaq alaina. Maka berikan kami makanan. Bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Karena Allah akan membalas orang-orang yang rajin bersedekah. Ini kalau guru-guru saya itu para habaib, kalau ziarah ke kubur para aulia, di akhir ziarahnya itu yang dibaca. Jadi saya amalin tuh. Kalau ke kubur fulan habis ziarah, habis tahlil segala macam, begitu mau pulang saya pegang nisannya. Ya ayyuhal aziz masana wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Dibaca tuh. Itu ucapannya saudara Nabi Yusuf. Wahai ayah kami, ya abana astaghfir lana, tolong mintakan ampun buat kami. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kami ini banyak salah. Jadi ziarah ke para aulia gitu. Ya itu guru saya perhatiin begitu. Jadi saya meraktekin itu. Kalau habis ziarah saya baca itu. Ya ayyuhal aziz. Jadi kita ngadu sama mereka nih. Hai orang-orang yang mulia, para waliullah, kami sedang susah, kami banyak masalah. Tolong dong bersedekah pada kami. Sedekah itu maksudnya tolong sampaikan hajat kami pada Allah. Ya walaupun kita bisa doa sendiri kepada Allah, cuma nggak minta tolong sama dia. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para aulia itu nggak mati. Mereka hidup dengan lebih sempurna kehidupan dibanding kita. Dan mereka dengar, mereka tahu apa yang dikerjakan keluarganya, murid-muridnya tahu. Ngomong di situ. Ya, Beb, tolong, ada nggak itu? Ya karena pernah ziarah tuh sama Abah Habib Abdurrahman Syekh sama Habib Umar ke Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, Maula Gresik. Baru pulang dari Yaman baru berapa bulan gitu. Ya, masih bujangan, belum nikah. Baru berapa minggu, ya belum lama. Terus ziarah itu saya perhatiin, ya nggak tahu ya kalau bener apa enggak. Cuma saya nanya Habib Umar, itu Abah itu ziarah kayak ngobrol gitu. Kayak ngobrol gitu. Ya. Habib Abu Bakar. Bahasa Arab ngomongnya. Fauzan, ada Fauzan Habib. Bla 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 bla. Nah dia menjadi perhatian Abah tuh. Abdul Hafid Habib Abu Bakar, ada Abdul Hafid, aku Fauzan. Ya, baru pulang dari Tarim. Doain biar berkah ilmunya, bermanfaat. Ya. Udah gitu. Udah selesai diobrolin apa, karena diam aja. Nah, diam tinggal kita lihat. Ya, terus akhirnya kita tabah, Hafid, cium tangan. Nah, yang mana Bah? Ini batu nisan, yang sebelah sini. Tunjukin tuh titiknya tuh. Ini Bah, iya. Kita cium batunya tuh. Begitupun di Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang. Begitu juga ziarah sama Abah, sama Abah gitu. Sini, Beb, Abdul Hafid Beb. Beb, cium tangan. Bahasa itu bukan bukan cium lisan, bukan. Hafid, Sofi. Kalau bahasa cium tangan ini, ya. Di mana Bah? Yang mana aja Bah? Enggak, yang sebelah sini. Ini ya. Kita cium tuh. Masya Allah, di mobil, karena semobil sama Habib Umar. Mau bosan semobil sama Abah. Tanya, Beb,
Itu apa bener Bib? Ngobrol gitu. Iya, kalau orang soleh begitu ngobrol, ada kelihatan. Tadi keluar ada. Habib lihat, ya kebetulan Ana lihat juga. Gitu. Betul lihat juga. Wah, Masya Allah. Gimana? Oh tuh Habib Bakar cinta banget sama Abah itu. Cinta banget sama Abah. Dari waktu Hafid diomongin tuh ada. Iya ngobrol. Lihat nggak nanti. Masya Allah. Ngeri ya ziarah sama orang-orang begini nih. Ya. Itu orang-orang soleh nggak meninggal dunia, nggak meninggal di dunia dong, meninggal di barzakh, hidup dia, hayatan barzakhiyah. Ya, makanya kenapa kok guru-guru kita itu ketika ziarah mengucap begitu, ya ayyuhal aziz, masana wa ahlana ad-dur, wa ji'na bi bid'atin musjatin fa awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina, innallaha yajzil mutasaddiqin, ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Itu ngomong sama mereka. Ya. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ente percaya apa enggak? Ya kata orang Jawa, sakarepmu. Terserah, bodo amat. Tapi itu yang saya yakini. Karena saya punya guru-guru begitu. Berziarah, kalau ziarah Masya Allah kayaknya enak banget ziarah begitu. Bahkan Habib Umar tuh pernah tuh. Anak lagi Habib Umar ngobrol. Anak pamit, Habib. Terus Habib mau ke Abah, mau ke Walid, mau ziarah. Ke Walid? Iya. Nggak ada, ntar dulu lagi keluar. Gitu coba ya, kita mau ziarah ke kuburnya. Kata Habib Umar, loh lagi nggak ada, ntar ngobrol dulu, sini dulu ngobrol. Kita lebih setengah jaman, nah udah pulang Fit, dari sana tungguin. Kalau orang yang nggak percaya gitu apa-apaan ini ya. Cuma kita murid, iya udah Bib, udah tungguin nanti coba sana. Tungguin, Masya Allah, kayak enak bisa ziarah begitu, luar biasa, asik banget ya. Bahkan di Tarim itu ada Hubabah, aduh saya lupa namanya itu, masih keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah dia ke situ ya, Hubabah Umairah ya. Kata Abah gini, Fit, ayo ikut sini. Mana Bah? Ke ini Fit, Hubabah Umairah. Ini Fit, waliyah, kata Abah. Waliyah, dia punya tasbih Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dapatnya bukan turun-temurun. Dia ziarah ke kubur jidnya Syekh Abu Bakar bin Salim, terus dia bilang, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ana cucu ente, tunjukin kalau ziarah ana diterima. Keluar tangan dari kuburnya, dapat tasbih dari Syekh Abu Bakar bin Salim, dan tasbihnya itu dipegang. Masya Allah. Ini kalau kita cerita sama Salafi, kurafat ini, kurafat. Waduh, ini dialami oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, masih marganya Hasani. Beliau itu kalau lagi ziarah, waktu ziarah ke Madinah bersama orang banyak, 1000, dalam manaqib beliau 1000 orang ikut ziarah sama beliau. Dia bilang, ya Sayyidi, ya Rasulullah, saya ji'naka, kami datang kepada engkau, ji'nakum, ya berziarah kepada antum, buktikan ziarah saya diterima, biar saya pulang tenang. Itu begitu ngomong begitu, dari kuburnya Nabi Muhammad keluar tangan Rasulullah SAW, dicium tangan Rasulullah, disaksikan sama 1000 orang saat itu. Tangan, bukan bohongan, tangan Rasulullah cium. Lihat para solihin. Ini jangan mikir dia mati, nggak boleh. Allah yang melarang, nggak boleh. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekali-kali ente sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Nggak boleh dia bilang begitu, kata Allah. Tapi mereka hidup di sisi Allah, bahkan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini kalau kita cerita-cerita para solihin begitu, ya. Kita kalau baca cerita mereka tuh jauh banget dah, kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada, biar kata tahajud tiap malam nggak ada apa-apanya kita. Kalau kita baca manaqib para aulia, ada kitabnya khusus namanya Karamatul Aulia, 4 jilid ya. Itu cerita karamahnya para aulia. Ya Allah, kita atunya kagak kita ya. Para sholihin itu masih begitu tuh hidupnya. Makanya kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya para kekasih Allah itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, tenang aja hidup. Senang, dikasih senang, tenang, dikasih susah, tenang aja hidupnya ya. Kalau kita kan gampang banget stres, pikiran tuh kayak mau pecah kepala, mikir ini. Ini para soleh tenang ya. Nah, makanya kalau punya ketemu guru model begitu, pepet terus, deketin terus, jangan jauhin ya.
karena mereka itulah yang bisa mengarahkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cuma ilmu-ilmu begini banyak ustaz-ustaz kiai-kiai banyak yang bisa. Cuma bisa bikin kita dekat sama Allah. Ya, cinta sama Allah begitu tuh, ya sampai yakin banget sama Allah tuh enggak banyak gitu. Itu yang disebut syekh mursyid itu. Ya, al-mursyid orang yang bisa ngasih kita petunjuk. Ya. Makanya kalau pengen nyampe jalan mereka ya ikutin jalan mereka, bergaul sama mereka. Ya. Itu. Anak sempat pernah bilang, kata Habib Umar gini, "Fit, jadi wali itu nggak enak, Fit, berat." Berat, Fit. Emang ente pikir jadi wali itu enak? Oh, si Allah, Bib, iya berat. Ya. Nah, ente mau jadi wali? Kata Habib Umar gitu. Mau, Bib, ya. Kuat ente. Nggak enak, kata Umar gitu. Berat, kata Umar. Aduh, kata Umar. Apalagi kalau udah sampai kutub, aduh. Itu pikiran macam-macam yang dipikir orang banyak, umat Nabi Muhammad, yang bukan pikiran diri sendiri. Pikirannya bagaimana umat ini bisa benar, itu aja pikirannya. Berat, Fit, berat. Udah, jangan mikir-mikir begitu. Jadi doain aja biar aja jadi orang benar, itu aja. Ya, ada itu aja dah. Ya udah benar, yang penting benar gitu. Ya, ana doain itu aja. Ya, tapi ntar ada waktunya kata Umar gitu. Ada waktu ntar kalau memang Allah pilih jadi sendiri, kata Umar gitu. Begitu ya. Bahkan dalam suatu riwayat itu ada maling nih, bukan orang bener, maling lagi masuk satu rumah seseorang mau nyolong. Begitu nyampe rumah itu dia udah kumpulin barang-barang, ditaruh di kain. Begitu pengen keluar dia bingung pintu mana. Gak bisa keluar. Waduh, pintu gak ada, tembok semua. Ya. Nah saat itu yang punya rumah datang datang ke rumahnya, duduk di kamar di atas kasur. Dia akhirnya nggak ada jalan keluar, ngumpet di bawah kasur, di kolong kasur. Oh, nggak ada pintu. Ya, yang dia aneh, tadinya tuh orang datang sendiri, tiba-tiba di atas kasur, di atas dipan itu, tiba-tiba ada beberapa orang kumpul. Dia aneh, kok jadi banyak nih orang? Ya, ternyata itu rapatnya para aulia, yang ashabul khutwah, soal langkah nyampe gitu. Kaget nih, dia dengerin percakapan ini. Ya. Ini sekarang sahabat kita seorang wali abdal meninggal dunia. Gitu. Pasti Allah saat ini pasti Allah akan memilih gantinya. Gitu. Siapa kira-kira gantinya itu? Ya, kata yang paling senior nih, ya, yang gantiin tuh wali yang meninggal orang yang ada di bawah kasur kita. Gitu. Orang maling udah ngumpulin barang nyolong, yang Allah pilih jadi wali itu orang yang ada di bawah kasur di bawah kita nih. Keluar, suruh keluar. Kebetulan dong. Maafin, saya minta maaf. Udah nggak apa-apa. Lu mau nyolong ya, taruh. Allah pilih lu jadi kekasihnya Allah. Ya, pasti ada keistimewaan nanti. Ya, akhirnya tuh orang nangis taubat, akhirnya benar-benar jadi wali min auliyaillah. Hadirin, kadang gitu, kadang magom itu kata Habib Umar, magom itu Allah yang milih, dia mau kasih siapa kek bisa aja. Ya, kadang orang yang justru orang yang kadang merasa dirinya kotor, nggak bener, kurang segalanya, itu diangkat sama Allah SWT. Jadi jangan pernah ente merasa diri ente mulia tinggi, ya. Nah, itu dia. Dulu waktu anak mimpi itu ketemu Rasulullah SAW, anak bilang begini sama Bah, orang kayak Hafid, Bah, kotor, Bah, banyak maksiat, banyak salah, masa mimpi, Bah, bener apa enggak? Kata Abah gini, Fit, Nabi kalau udah cinta biar ketemu maling juga, orang bajingan juga datengin, gitu. Jadi itu tuh kadang Allah milih begitu tuh, ya. Wah, kalau kita dengar para managil, para solihin itu berunding kita, ya, jauh banget kita sama mereka. Orang-orang kayak kita nih, ya kayak saya khususnya, ya, nggak pantas. Sebenarnya kumpul sama mereka tuh, bisa kumpul dekat sama mereka udah bagus banget. Ya, berharap mudah-mudahan melihat mereka, dengar omongan mereka itu bisa berubah kita pelan-pelan. Saya punya guru-guru begitu, kita duduk depan dia aja tuh ngeliat mukanya Habib Hasan Syatiri, khususnya guruan itu, lihat muka beliau aja tuh udah pengen nangis itu, nangis ya. Lihat Habib Umar kalau lagi ngobrol gitu berdua itu, atau istri. Dia ngomong apa, padahal cerita lucu, mata pengen nangis aja. Ya Allah, gua kotor amat ya depan guru ya. Ya Allah, ini orang kayak orang baik, gua ngapa jadi begini muridnya gitu. Dalam hati tuh gitu, masih belum merasa benar gitu kita nih, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita perasaan begitu tuh, ya timbul sayangnya Allah sama kita, ya. Maksiat yang bisa mengantarkan kita dekat sama Allah itu lebih bernilai
ya lebih baik dibandingkan ibadah yang bikin kita merasa sombong. Ente maksiat nih, ya, tapi setelah maksiat timbul rasa penyesalan, timbul taubat setelah itu, udah saya nggak mau begitu lagi, ya Allah saya nggak mau begitu lagi. Itu Allah lebih senang dibanding ente dicium tangannya oleh orang, dimuliakan orang, tapi di hati ente merasa sombong. Lebih baik dari orang lain, nggak ada faedahnya itu. Ya, tapi bukan saya nyuruh maksiat ya. Oh kata Hafid, maksiat lebih baik dibandingkan enggak gitu maksudnya. Kita dulu pernah salah, pernah bikin salah, pernah bikin dosa, tapi bisa mengantarkan kita makin dekat sama Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ulangin lagi maksiatnya. Udah deketin terus. Jangan jadi maksiat lagi gitu ya. Ini sebenarnya nggak ada korelasinya, cuma karena tadi cerita Nabi Yusuf ya, nyambung ke situ. Ini inti dalilnya, liman jaa bihi himlu ba'ir, yang bisa mengembalikan gelas emasnya raja, saya kasih makanan seberat beban onta. Wa ana bihi zaib, dan saya yang jamin. Nabi Yusuf gitu. Ya. Jadi ada dalil sayembara di Al-Qur'an ataupun di hadis. Dua-duanya kuat ya. Jadi kalau dari Al-Qur'an sama hadis kuat. Arkanul ji'ala arba'atun. Rukun ji'ala itu ada 4. Rukun sayembara ada 4. Yang pertama amalun, ada amalnya. Ya. Ngapain amalnya nih? Cari mobil saya yang hilang. Nah, berarti amalnya cari mobil. Jelas tuh amalnya. Yang kedua ju'lun, harus ada upah. Ya, upahnya itu harus maklum. Dan upahnya ini syaratnya seperti syarat barang yang diperjualbelikan. Artinya apa? Ya. Misalnya harga apa, jumlahnya harus jelas. Saya dapat apa Ustadz kalau bisa balikin handphone? Saya kasih duit 100.000. Handphonenya apa Ustadz? iPhone yang harga 20 juta. Iya, masa 100.000 Ustadz? Juta ada minimal. Ya udah 1 juta dah. Ya. Daripada saya beli lagi, 1 juta saya kasih bisa balikin handphone saya. Jelas, ya. Dan yang dikasih harus benda yang suci, sama seperti jual beli. Yang bisa mengembalikan handphone saya kasih pupuk kandang 2 karung. Pupuk kandang najis. Atau saya kasih anjing yang lucu, Haspapis, ya, anjing lucu nih, ya, Haspapis merek sepatu ya, ya, anjing apa namanya yang lucu-lucu tuh, ya, saya kasih anjing najis nggak sah, ya, upahnya. Yang ketiga syaratnya harus ada sirah, harus ada kalimat ucapannya, ya, barang siapa yang membalikan barang saya kasih duit sekian, itu ada ucapannya, ya. Kalau nggak ada ucapannya, tiba-tiba misalnya gini, Elki barangnya hilang, lagi kebingungan, terus tiba-tiba anda bilang, Ki, ngapa Ki sumpah matmu Ki? Duh Ustaz, handphone saya hilang Ustaz, mana handphone dibeliin sama Bebek, kan? Aduh kacau nih Ustaz, kalau dia nanyain, aduh, dia nggak nyuruh saya nyari, saya cari, karena saya pikir teman saya, ya, Ki, yang ini bukan, ini dia nih, tiba-tiba Ustaz, aduh sama pojokan, duh iya Ustaz. Nah sekarang udah balikin, ya, duit apaan, ya, kan udah gue balikin, kan gue ngomong apa-apa, berarti bukan sayembara. Nah ini nggak ada syiratnya, berarti nggak ada sayembara, harus ada syirat. Yang keempat aqid, harus ada orang yang ikut akad. Siapa yang akad itu? Yang bikin sayembara sama yang mengikuti sayembara. Harus ada orang yang berakad, dua-duanya. Ya kalau seandainya cuma sayembara doang, nggak ada yang jawab, yang bisa balikin handphone saya kasih 100.000, nggak ada yang dengerin gitu, bodo amat gitu, ya nggak ada sayembara namanya. Harus ada 2 orang ini, ya. Gimana contohnya syiratnya? Suratul Ji'alah. Contohnya begini, an yaqula Zaidun Amrin, Zaid berkata kepada Amr, in raddatta sayyarati falaka dinarun. Kalau barang siapa atau jikalau kamu bisa mengembalikan mobil saya kasih 1 dinar. 1 dinar ya 4,5 gram dah. Kalau 1 gram berapa sekarang? 900 kalau logam mulia, ya, kali 4 36, ya kurang lebih 45 gram, ya 4,5 juta dah, ya kurang lebih ya 4,5 juta. Nah ini yang bisa ngembalikan mobil saya kasih duit 1 dinar atau kurang lebih 4,5 juta. Fayaruddaha, maka Ammar mengembalikan mobilnya Zaid. Nah, ini sah nih. Au yaqul, atau Zaid berkata, man radda sayyarati falahu dinar. Barang siapa yang tadi kan jikalau kamu, kalau sekarang barang siapa aja nih. Siapapun yang bisa mengembalikan mobil saya, maka bagi dia saya kasih 1 dinar. Ini juga boleh. Jadi kadang sayembara itu dikhususkan untuk 1 orang, kadang buat siapa aja. Nah, itu kalau khusus 1 orang berarti yang khitabnya dia doang nih. Ya, anda minta sama syukur, kalau ente bisa balikin handphone, ente dapat 100.000. Tahu-tahu yang balikin
Ipin, dapat nggak? Nggak dapat. Ustaz, ini Ustaz handphonenya. Cepet Ustaz, cepet apaan Pin? Tadi Ustaz udah bilang sama Askur, dibalik kasih cepet, kan sama Askur udah main ente, nggak nyariin, gitu. Ya, makasih Pin, makasih aja udah, nggak kasih duit. Karena khitabnya sama Askur. Cuma kalau bahasanya siapa saja, siapa saja yang bisa mengembalikan mobil saya atau handphone saya kasih duit. Nah itu ya, itu berarti siapa aja boleh. Fayaruddaha, dan maka orang tersebut mengembalikan man ta'ahala, orang yang memang berhak pantas lil amal untuk mengerjakan hal demikian. Dikit lagi, akdul ji'ala, akad ji'ala. Sekarang hukum akad ji'ala gini, jaizun, dia boleh minat tarafain, dari kedua belah pihak. Artinya gini, kan akad itu ada yang sebenarnya kita tarik ulur itu tarik baik mundur ke bab buyuk ya, baik itu akad muamalah, kan muamalah banyak, jual beli, utang piutang, gadai menggadai, sayembara, sewa menyewa, banyak akad muamalah. Itu ada 3 jenis, ada yang jaiz minat tarafain, ada yang lazim minat tarafain, ada yang jaiz minat tarfin wa lazim min tarfin akhar. Apa nih Ustaz maksudnya? Ini kalau kita yang nggak ngikut ngaji kajian dulu emang agak ribet. Cuma secara umum gini, akad itu kalau sudah deal, ada yang jaiz bainat tarafain. Apa bainat tarafain? Boleh dari kedua belah pihak. Maksudnya boleh apa? Kedua belah pihak boleh kapan saja membatalkan. Boleh kapan saja membatalkan. Ini akad sayembara termasuk akad yang ini. Lazim jaiz bainat tarafain. Boleh bagi kedua belah pihak. Boleh apa? Boleh batalin. Artinya gini, saya bikin sayembara, Tovan, ente Van, kalau bisa balikin handphone anak kasih duit 100.000, ya. Tovan akhirnya mulai nyari, ya. Atau Tovan cuma diem aja, oke kata Tovan, ya, tapi belum mulai nih, belum mulai nyari, ya. Tiba-tiba Van, gimana Van? Udah nyari? Belum Ustaz, udah nggak jadi, batal. Oh, batal, saya mau nyari, nggak batal. Boleh nggak? Boleh. Karena siapa saja boleh membatalkan. Atau Tovan yang batalin, Van, ente kalau bisa balikin handphone anak kasih cepet ya. Oke, siap. Ya, begitu nyari, telepon bini, Bang, nggak pulang Bang, lagi nyari handphone Ustaz Hafid nih, lumayan dapat cepet, pulang Bang, gas habis. Suruh pulang ke bininya, pulang dia, ya. Akhirnya Ustaz, maaf Ustaz, batal, ngapain? Cari dulu, enggak, bini saya perlu di rumah, ya, batalin boleh nggak? Boleh, karena kedua belah pihak boleh membatalkan, paham kira-kira? Ya. Tapi kalau kemarin kita ngaji bab ijarah, jual beli, sewa penyewa, itu lazim minat tarafain, wajib dari kedua belah pihak. Artinya apa? Kalau sudah deal, salah satu pihak nggak boleh batalin, nggak boleh. Saya nyewain motor ke Pak Buyung sebulan, Buyung mau nyewa motor, ya, berapa lama? Seminggu, oke, seminggu, ya, udah bayar nih ya uangnya, langsung kasih duit, oke. Begitu 2 hari telepon, Pak Buyung nggak jadi dah, motor saya pakai, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Enak aja Ustaz, kan dulu seminggu saya udah bayar lagi, ya. Boleh nggak? Kalau Pak Buyung nggak mau batalin, nggak boleh itu, batalin. Hatta misalnya Pak Buyung maaf meninggal dunia, atau saya meninggal dunia, terus saya meninggal dunia, anak saya, ahli waris saya mau ngambil motor ke Pak Buyung, boleh nggak? Nggak boleh, akadnya masih jalan terus tuh. Atau Pak Buyung meninggal terus saya ambil, terus izin, Pak Buyung udah meninggal, kata anak Pak Buyung, enggak, masih belum habis kok, enggak bisa, saya batalin, nggak bisa. Itu harus lazim dari kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad secara sepihak, kecuali dua-duanya sepakat. Misalnya, ya maaf deh ya, namanya bapak saya udah meninggal, kita juga ini ada kesepakatan, cuman ntar duit saya balikin sebagian ya, yang misalnya seminggu sehari 100.000, saya baru pakai 2 hari, berarti balikin gope, balikin. Kalau mau keduanya silahkan. Cuma kalau satu memaksakan nggak boleh, ya. Makanya kemarin sewaktu bikin kontrak rumah itu ternyata dia pakai ada ini ya, apa namanya, akad sewa bagus, itu ada akad. Salah satu poin di situ katanya, kalau penyewa, ya, kalau penyewa ingin membatalkan secara sepihak, ya, maka uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan, gitu bahasa dia. Saya baca itu poin itu. Yang kedua, kalau pemilik rumah ya dengan alasan tertentu ingin membatalkan perjanjian, maka sisa uang sewa akan dikembalikan sesuai hitungan yang sudah dipakai. Saya bilang, Pak, sama istrinya, Bu, ini poin ini dalam syariat nggak boleh,
Yang mana Pak Ustadz ini? 2 poin ini. Nggak boleh sewa nyewa itu satu pihak membatalkan secara sepihak, merugikan. Kalau saya nyewain saya rugi, saya batalin, saya rugi, duit saya nggak balik. Nah kalau ibu yang batalin sama bapak batalin, saya terpaksa keluar, walaupun duit saya dibalikin, saya rugi juga. Jadi gimana Pak Ustadz? Nggak boleh, nyapus. Kalau mau akad sama saya nggak usah pakai poin ini. Oh iya Pak Ustadz, ya makasih. Ini mainnya sama santri fikih ya kan? Pas lagi bab ijarah lagi bahasnya, ya salah yang bakat itu nggak boleh nih. Oh gitu Pak Ustadz, makasih ya. Ini nggak boleh bakat begini besok sama orang lain juga. Iya. Jadi tahu dia jadi hukumnya. Ya karena ijarah itu lazim minat tarafain, wajib dari kedua belah pihak, nggak boleh salah satu pihak membatalkan. Paham kira-kira? Nah, ya. Maka di sini dikatakan, gini kalau ji'alah sayembara jaiz minat tarafain, boleh dari kedua belah pihak. Fa idza fasakhal amil, kalau sang pekerja yang ambil sayembara tadi membatalkan pekerjaannya qabla tamami amalih, ya, sebelum sempurna amalnya dia, fala yastahiqu syai'an, maka dia nggak berhak dapat apa-apa. Tovan, saya bilang, Van, ente kalau bisa nemuin handphone anak kasih duit 100.000. Tovan nyari, nggak dapat, goyang dia. Ustaz, nggak jadi dah, saya nggak jadi. Apaan? Capek, saya nggak dapat. Ya udah, dapat duit nggak? Nggak dapat duit, nggak dapat bayaran. Kenapa? Karena amalnya belum sempurna. Kalau dari pihak Tovan yang batalin, dia nggak dapat apa-apa karena belum menyelesaikan pekerjaannya. Tapi wa idza fasakhal malik, kalau saya yang batalin, ini jawab benar sih? Oh benar ya? Nah, ini Anda baru dikasih aplikasi sama orang nih, sama teman. Baru dikasih aplikasi. Setiap kita ngaktifin handphone, dia keluar suara sallallahu alaihi wasallam. Anda otomatis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap buka handphone baca selawat. Ente download aplikasi. Setiap buka handphone Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi selawat otomatis ngingetin, ya. Nama aplikasinya Asy-Syafi'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Otomatis. Jadi setiap buka handphone baca selawat ya. Ada lagi aplikasi yang kalau kita buka keluar ayat Quran seret, baca seayat. Jadi ntar bikin sehari bisa berapa ayat gitu. Ada aplikasi gitu. Ini cakep, dia itu berdapat. Sebenarnya dikirim udah lama, baru buka nih. Ya apaan nih? Bagus juga ternyata. Ya. Hah? Ya, satu sholawat 10 rahmat dari Allah. Kita buka handphone berapa kali sehari itu? Setiap buka sallallahu alaihi wasallam, selawat lagi. Ya ngingetin, kalau emang ya, kita kadang perlu reminder ya. Perlu ada orang ngingetin. Kadang kita kalau nggak diingetin lupa, kadang Ustaz juga lupa ya. Tapi kalau diingetin ingat gitu ya. Baik. Ya kalau yang membatalkan sang pemilik benda, saya tadi nyuruh Tovan nyari handphone. Tovan nyari nih. Keliling-keliling. Di mana Ustaz? Sekitar masjid Tovan. Lupa nana di mana? Apa ada yang bawa? Ya apa anak bawa? Tovan keliling masjid, bawah, atas, ya, sampai loteng, sampai kubah naik, ya, misalnya nyari. Tiba-tiba aneh bilang, Van, apa Ustaz? Udah nggak jadi dah, batal. Ngapa? Udah ada, udah ikut. Gimana itu? Ya, maka katanya, fayastahiqul amil, maka yang kerja tadi, si Tovan tadi, berhak ujratal mithli, mendapatkan bayaran yang sepadan. Ala ma qad amilahu, atas pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Nah, artinya gini, kalau tadi yang batalin Tovan, dia nggak dapat apa-apa karena dia yang batalin. Cuma kalau yang batalin anak, dia udah capek keliling-keliling naik-naik, lantai 1, lantai 2, kamar mandi keliling, ya. Terus tiba-tiba dia bilang, Van nggak jadi, Van udah ketemu, kan sialan itu ngerjain orang. Ya Allah, stop, saya udah ngos-ngosan nyari-nyari ini, ya. Dia dapat bayaran nggak? Dapat bayaran. Berapa bayarannya? Ujratul mithil, bayaran yang sepadan. Ya udah Van, ya, ente dari kan udah capek juga, nih kasihan juga. Tadi ente keliling-keliling ya gue kasih 20.000 dah ya. Ya ibaratnya buat minum es dah, haus. Sepadan nggak tuh? Sepadan, kasih 20.000. Nggak jadi cepet. Oh, cepet kalau ketemu, kan dia nggak ketemu, ya. Tapi dia udah capek, kasih ujratul mithil. Yang sepadan tuh berapa? Paham kira-kira? Nah ini. Syurutu aqidil ji'alah arba'ah, syarat akad ji'alah itu ada 4. Nanti insyaallah kita teruskan di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kata Habib Hasan menurut saya. Kata Habib Hasan. Oh, itu nah,
Gini, itu konteksnya beda. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, itu konteksnya Allah mengingatkan orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi Nasrani yang berani menjual ayat-ayat Allah ditukar hukumnya dengan bayaran. Jadi ada fatwa pesanan. Ya. Kayak misalnya bab rojam, itu para penguasa nggak mau tuh pakai bab rojam. Akhirnya rahib itu, pendeta itu dibayar untuk menghapus ayat tersebut. Itu yang kata Allah, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Janganlah kamu perjualbelikan ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit, harta yang sedikit. Biar kata dikasih miliaran triliunan, itu bagi Allah sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Itu maksud konteksnya itu. Jadi nggak cocok kalau kita masukkan ke yang tadi Habib Hasan bilang. Ya, Habib Hasan ini nyambungnya ke konteks ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya kemarin waktu kita 2 minggu lalu, waktu kita ngaji 3 minggu lalu ya, waktu saya nggak masuk, itu 2 minggu lalu tuh di Al-Mursyidul Amin, di Imam Ghazali menerangkan bahwasannya sebagian para salihin itu memakruhkan diri mereka sendiri untuk menerima bayaran dalam urusan amal agama, masalah ibadah. Ya, makruh bukan haram, bukan. Mereka memakruhkan dirinya, memilih fatwa yang makruh. Jadi misalnya dia ngajar dibayar, dia nggak mengambil tuh, bagi dia itu makruh. Ya, orang saya ibadah kok masa dibayar, kan faedahnya buat saya, gitu ya. Baca Quran dibayar, nggak mau. Kenapa? Ya buat saya pahalanya, ngapa jadi saya ambil? Itu sebagian solihin begitu. Ya kita mungkin belum sampai taraf begitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengharapkan itu yang penting Ki. Nanti siapa tahu dia pulang jadi kiai ulama besar ya, berkat 2 tangan sebagai keberatannya ya. Tuh, jangan ngarepin itu ya, karena kalau berharap itu ntar kita kecewa. Ente datang tahlilan, datang maulidan, datang aja, ngarapin baca sholawat, ngarapin dapat ilmu dari kiai yang ceramah, ngarapin silaturahim sama orang, tiba-tiba pulang dapat berkat, alhamdulillah. Enggak, ya nggak apa-apa, tujuannya bukan itu aja udah. Belajar dari situ, dari guru-guru kita belajar ikhlas, itu masya Allah luar biasa. Jadi kalau dikorelasikan sama ayat tadi nggak cocok, nggak masuk, paham ya? Asbabun nuzulnya beda. Ya. Ada minta cerai. Katanya Nabi Yusuf kan tampan, Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Iya, itu akidah kita. Nabi Muhammad gak ada yang ngalahin. Semua fisiknya, akhlaknya gak ada yang mengalahkan Nabi kita Muhammad SAW. Hatta Nabi Yusuf. Enggak, saya nggak melecehkan, nggak meremehkan Nabi Yusuf, mulia. Tapi berbanding sama Nabi kita, Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya, maaf, ya, jauh sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cuma hebatnya Nabi Muhammad, saking gantengnya beliau, tampannya beliau, itu nggak seperti Nabi Yusuf. Artinya apa? Nggak sampai bikin perempuan lupa daratan. Enggak, Nabi Muhammad itu cakep tapi wibawa. Ya, nggak bikin orang jadi lupa sama Allah, enggak, yang ada makin bikin ingat sama Allah SWT. Itu Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan ente sekarang, kenapa Ustadz kalau ganteng, mungkin ganteng iya, kenapa hadisnya minta cerai? Nah, ini Ki, kenapa minta cerai? Alasannya ekonomi. Nabi Muhammad SAW memilih hidup miskin, ya. Sa'labah ibnu Hatib minta kaya, didoain Nabi minta kaya. Nabi bilang begini, datang yang pertama dibilang, waihak ya Sa'labah, qalilun tashkuru khairun min katsirun la tutiqu. Dikasih sedikit dari oleh Allah tapi kamu bisa bersyukur, itu lebih baik dibandingkan dikasih banyak kamu nggak kuat, nggak bisa bersyukur sama Allah. Datang lagi Nabi bilang, waihak ya Sa'labah, ya, Sa'labah celaka ente, kenapa ente nggak lihat saya sebagai tauladan? Kata Rasulullah, saya kalau mau ini gunung bisa saya minta jadi emas, jadi perak, tapi saya nggak mau. Nah, jadi Nabi milih miskin. Yang namanya perempuan, istri Rasulullah bukan Nabi, manusia biasa, tapi mereka mulia, mereka ummahatul mukminin, ibunya orang beriman, tapi mereka manusia biasa, bukan Rasulullah. Dan salah satu ya watak dasar manusia ketika ekonomi susah itu kalut, bingung. Nggak semua orang kuat. Ente ntar kalau nikah Ki, mudah-mudahan sih ente nggak susah ya. Tapi kalau susah, belum tentu bini ente kuat sama ente. Belum tentu. Biar kata ente ganteng,
baca kitab ngewes, ceramah jago, cuma punya duit. Ki, bang, beras habis, gas habis, anak makan apa? Hidup sama abang 10 tahun susah mulu. Kapan enaknya teman-teman saya udah pada keluar negeri, mobil kagak punya, motor aja butut. Itu bini ki kita pala puyeng. Dia ngomongin bang nih sekolah anak nih, anak sakit minta handphone bayaran ini, aduh pala kita pecah. Ya, perempuan ki, makanya perempuan itu memang ditakdirkan jadi matre ki. Emang perempuan watak dasarnya matre cemburuan, nggak boleh dibilang salah tuh perempuan. Ente bilang perempuan salah, ente habis maki-maki ente. Ya, apalagi ente kerja bosnya perempuan, udah paling parah deh ente. Ya, udah kelar dah hidupnya kata bekal. Ya, wanita nggak boleh dibilang salah. Ya, apalagi kalau atasan, wah kelar hidup ente udah. Yang ada ente dipecat. Nah, istri Rasulullah juga manusia biasa. Nabi ngasih nafkah. Ya, ente kalau baca Riyadhus Shalihin nih di kajian Bang Komar tuh Istiqomah. Ya, kita lagi bahas fadilatul ju', keutamaan lapar, bagaimana kehidupan Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah itu kadang ya makan itu, nanti di hadis yang berikutnya Bang Komar, para sahabat Nabi itu pernah beberapa malam perutnya berlipat-lipat. Apa maksud berlipat-lipat? Orang kalau kelaparan atau sakit kan gini gitu. Jadi kayak dilipat-lipat gitu. Kenapa? Karena saking laparnya. Nabi itu sama istrinya kelaparan. Padahal Nabi kalau mau minta banyak sama Allah dikasih. Jangan Allah yang ngasih. Sahabat nih kalau Nabi cerita nggak ada makanan, rebutan ngasih makanan. Tapi Nabi nggak mau. Nabi mungkin kuat, istrinya belum tentu kuat. Dan ini juga kita rasakan, ini kita alami sendiri. Kita mungkin bisa sabar, tapi belum tentu istri kita sabar. Ya, belum tentu istri kita sabar. Saya kadang kadang sama istri itu kadang ada masalah, orang yang menurut istri saya menzalimi saya gitu. Ya Allah bang, kamu ngapa diem aja sih bang? Ngomong apa? Jangan diem aja. Lawan kayak emang kamu apa takut? Enggak takut lah gitu. Terus ngapa diem aja? Biarin aja. Ya. Hak kamu diambil, biarin aja. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak minta sama dia kan? Kita nyusahin dia. Iya tapi kalau kamu udah gitu terus dia injek terus, nggak apa-apa sih bilang. Biar aja. Ada waktunya ntar sih bilang. Kita kuat belum tentu bini kuat. Ya, kadang kebalikan, istri mungkin kuat belum tentu dia kuat. Istri sabar banget ngadepin anak. Kita di rumah pulang capek, anak nangis, aduh, mau tenang, nggak bisa tenang. Bini santai-santai aja. Ya, dia kuat, kita belum tentu kuat. Jadi orang punya itu Ki. Jadi kalau istri, kenapa istri Rasulullah minta cerai? Bukan karena Nabi ganteng Ki. Cuma masalahnya ekonominya Nabi milih miskin, bukan Nabi orang miskin. Nabi milih miskin. Nah istrinya nggak kuat. Makanya sebagian dari mereka minta cerai. Ya. Apa ketika jawaban Allah ketika istri Nabi minta cerai? Ya Nabi gimana nama istri minta cerai? Ya, minta, bang kalau nafkah nggak ditambahin, ceraiin aja bang. Biasanya gitu tuh. Ya, capek susah mulu bahasa kita kali gitu. Capek bang, saya kata bang susah mulu. Yang marah bukan Nabi, yang marah Allah. Apa kata Allah? Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, ya apa ayat yang itu faqad a'addallahu Al-Ahzab sebelah kiri, ya. Itu kata Allah, katakan pada istri-istri kamu, kalau mereka memilih dunia dan perhiasan dunia, sini datang sama saya cerai kamu, saya kasih mit'ah. Mit'ah itu harta ketika bercerai. Dikasih. Kita naudzubillah kalau ada suami ceraikan istri, kasih mit'ah. Mit'ah itu harta untuk jabr khotir dia. Dicerai kasih harta biar nggak terlalu sedih. Ya kesian. Dari cerai ditinggalin begitu aja. Orang kata-katain, semua sumpahin. Dasar banyak. Kita waktu nikah baik-baik banget, orang Melayu, begitu cerai aja dah. Ya, nggak usah begitu. Kata Allah bilang sama istri ente, kalau ente minta dunia dan kenikmatan dunia, sini. Datang kepada saya lepaskan kamu, saya ceraikan kamu, saya kasih kamu harta. Bisa Nabi gampang. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulullah, maka Allah sudah menjadikan apa? Faqad a'adallahu ajran 'azima, ya. Pahala yang sangat besar. Ya. Ketemu lagi apa? Bentar. Enggak ketemu. Sebentar saya nyari. Itu dijanjiin sama Allah. Ya kalau ente milih Rasulullah dan Rasulnya,
maka Allah sudah menyiapkan bagi ente pahala yang sangat besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. In kuntunna wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkum ajran 'azima. Benar. Dan kalau kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya dan alam akhirat, maka Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang baik di antara kalian, istri-istri Rasulullah, pahala yang sangat besar, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bilang, ya dah, kami milih Allah dan Rasulnya aja dah, kami milih Allah dan Rasulnya saja, gitu. Jadi dunia ya begitu, hadirin, ya, dunia sementara, ya. Istri Ki, nanti kalau ente nikah cari orang yang ini aja Ki, sekufu Ki sama ente, apa Ki, yang setara dari segi ilmu, dari segi nasab, dari segi ekonomi. Karena kalau kita boleh nyari istri yang lebih dari kita dalam segala hal, nasabnya lebih mulia, hartanya lebih banyak, ya, tingginya lebih dari kita, misal tinggi badannya kayak saya, tinggi badan lebih tinggi istri saya, ya, cantik segala macam, tapi nanti jadi berat bagi kita kalau itu perempuan nggak solehah. Iya, kalau solehah sih oke aja, cuma kalau nggak solehah, ya Allah, ya, dia biasa naik Mercy sama kita naik gokar, ya, bang saya nggak pernah begini bang, tega banget bang, ya saya mampunya begini, lu sih milih dia susah, jadi ntar ribut mulu, ya. Ya Allah bang, lu keturunan tukang gojek, bapak gua ini menteri bang, ya udah berat dah kalau gitu dah, ya. Jadi yang sekufu aja, cari istri yang sederhana aja Ki, ya, cari di kampung-kampung Ki, yang lagi nyucinya masih di kali itu, so gak susah dah tuh, ya. Mau diajak susah, ya. Yang enak itu mau diajak susah, kalau mau diajak senang semua gampang, bisa semua diajak senang. Yang mau diajak susah, gitu ya. Nggak semua orang bisa itu, ya. Kadang saya suka ditegur, saya kurang apa sih bang, ikut kamu udah susah. Dari paling disayang, paling dimanja, itu sekarang mau beli apa ya susah gitu ya gitu. Ya maafin abang dah. Ya kadang istri gitu gitu ya Ki, jelas Ki. Jadi bukan karena Muhammad kurang ganteng, tapi minta cerita, enggak, bukan masalah itu. Gantengnya sih tetap paling Nabi Muhammad, insanul kamil. Cuma ekonomi memang Nabi milih miskin. Ki, kalau disuruh Allah dipilih sama Allah Ki, lu mau miskin apa kaya, pilih mana Ki? Hah? Pilih mana kalau pilih, kasih pilihan? Miskin apa kaya? Oh, tengah-tengah, ya tengah-tengah. Ya. Jawabannya berarti ente ahli bid'ah Ki. Nabi milih miskin Ki, ente milih tengah-tengah lagi ya. Gak apa-apa, tapi bid'ah hasanah kalau itu. Tergantung niatnya dah itu. Jelas, ada lagi mau nanya? Ya, silakan Haji. Ya. Mereka justru bacanya surat Yusuf. Baik. Padahal kan tadi Ustaz bilang Nabi Muhammad lebih ganteng. Paling sombong. Kenapa mereka motivasinya? Ini pertanyaan ini sama yang ditanyakan Habib Salim ke Bang Fauzan. Habib Salim nanya ini ke Bang Fauzan. Jadi Bang Fauzan dulu habis nikah, istrinya dibawa, istri pertama tuh dibawa, ya, ke Yaman. Tinggallah dia nyewa rumah di situ. Istrinya hamil. Nah, tradisi kita 7 bulan bikin 7 bulanan, sama Bang Fauzan bikin 7 bulanan sana. Ngundang habaib, Habib Salim, Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah bin Syihab, diundang tuh. Guru-guru kita diundang. Nah, saya juga di situ nggak datang. Nah, begitu lagi acara, Habib Salim nanya, Fauzan, ini barnamij apa? Acara apa ini? Tasyakur, Bib. Tasyakur apa? Sab'at ashhur minal walad fil batn. Acara 7 bulan anak di perut. Oh, di Indonesia bikin ini? Iya, bikin, Bib. Doain anak biar selamat. Bagus. Apa acaranya? Kita tadi udah baca ini, Bib, surah Yusuf sama Maryam, gitu kan. Oh, Yusuf sama Maryam. Kenapa Yusuf sama Maryam? Ada Salim gitu. Kata kiai-kiai kita dulu atau orang tua kita bahasa di sana itu, Bib, kalau anaknya laki ganteng kayak Nabi Yusuf, gitu. Kalau dia perempuan cantik kayak Siti Maryam, gitu kan. Cantik zahir batin, akhlaknya gitu. Hasan bilang, "Baik, bagus. Lima taqra surah Muhammad?" Nah, itu pertanyaannya. Kenapa yang tinggal baca surah Muhammad? Padahal Nabi Muhammad panutan kita. Kalau dikatakan ganteng, Nabi Muhammad lebih tampan. Dikatakan akhlaknya mulia, Nabi Muhammad paling mulia akhlaknya. Dan Nabi Muhammad contoh buat laki dan perempuan. Kenapa nggak baca surat Muhammad? Gitu pertanyaannya gitu.
baca surat Muhammad. Baca surat Muhammad. Jadi akhirnya waktu itu diganti baca Muhammad, Yusuf, Maryam. Gitu. Dan ini menurut saya lebih pas kita terapin itu. Harusnya begitu. Lah kita umat Nabi Muhammad nggak baca surat Yusuf. Ya bukan nggak bagus, bukan bagus. Ya. Cuma kan kita punya Nabi sendiri. Dibaca juga dong, itu harusnya lebih utama tuh. Nabi Muhammad, ya kalau gantengnya nggak kayak Nabi Muhammad, ya kayak Nabi Yusuf dah gitu, maksudnya gitu. Jadi level 2, level pertama buat Nabi Muhammad SAW, ya. Nah besok yang bikin acara 7 bulan baca 3 surat, itu pesan Nabi Muhammad SAW gitu, baca surat Muhammad, gitu, ya. Walaupun surat Muhammad isinya ada tentang perang, cuma intinya surat Nabi Muhammad, ya. Jadi double tuh, ya. Kalau bisa begitu, jadi kenapa yang baca Yusuf sama Maryam? Saya juga nggak tahu sejarahnya bagaimana. Bukan maksud saya intisarinya surat Yusuf itu garis besarnya maksudnya apa? Kalau dibaca doa di situ atau intisarinya? Nah, kalau yang kita dapat dari kiai-kiai kita kalau ceramah, ini kan tradisi ya. Di Arab nggak ada itu, ya. Tradisi kita yang dikatakan Islam Nusantara, tradisi orang Indonesia, ya. Ya tafaulannya kita berharap dengan baca surat Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu orang yang baik, orang yang tampan, akhlak yang mulia. Anak kita laki kayak beliau. Siti Maryam menceritakan orang yang sabar, semua wanita suci, nggak pernah disentuh laki-laki, ya. Dipilih oleh Allah, dimasukkan ruhnya yaitu Nabi Isa. Nah, kita berharap beliau seperti Siti Maryam, itu kan ya. Cantiknya, akhlaknya gitu. Itu mungkin intisarnya itu. Tidak melihat isi dari ayatnya enggak. Ya, isi dari suratnya enggak, cuma sosoknya saja. Sosoknya Nabi Yusuf sama sosok Nabi Siti Maryam. Ada juga surat Nuh, surat Hud, kan ada, ya. Surat Ibrahim ada, Ibrahim. Tapi saya juga nggak tahu. Yang pertama milih itu siapa sih, nggak tahu tuh sejarahnya. Mungkin yang lebih tua orang tua saya mungkin tahu sejarahnya. Mau alam saya nggak tahu. Cuma kalau saya pribadi sampai sekarang saya juga nggak tahu. Ya jadi kalau dikatakan ini bid'ah Ustaz, iya bid'ah. Ya. Kalau orang Salafi bilang ini acara 7 bulan bid'ah, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, baca ya. Cuma boleh nggak? Bikin aja. Kenapa? Bid'ah yang baik. Orang baca Quran kok. Doain anak biar selamat, doain maknya biar selamat. Apa salahnya? Ya. Ini jangan mentang-mentang Nabi nggak berjoget. Habib Salim aja bijaksana. Dia nggak nyuruh diganti. Ya, nggak nyuruh dihapuskan, cuma tambahin. Ya, tambahin surat Muhammad biar berkah. Ya, cahaya Nabi kita Muhammad itu. Ya. Dan sekarang tradisi ada beda. Sekarang mundur ke 4 bulan. 4 bulan. Kenapa? Alasannya karena ruhnya kan dititipkan di usia 4 bulan. Nah, itulah katanya masa-masa yang tepat kita doain biar dipilih. Kan dicatat semua tuh. Ya bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'id. Kan Rasulullah gitu bilang. Dicatat ya rezekinya, amalnya, ajalnya, amalnya. Ya, jodohnya juga tuh termasuk orang yang celaka apa orang yang beruntung. Itu 4 bulan. Makanya sekarang mulai beralih ke 4 bulanan, ya. 7 bulan kenapa? Kalau di kitab itu diterangkan 7 bulan itu masa kuat-kuatnya bayi sebelum 9 bulan. Jadi dia kalau hitungan bulan ganjil kuat, ya. 4 bulan baru tiup ruh, 5 bulan belum kuat, ya, mulai kuat, 6 bulan lemah lagi, 7 bulan kuat. Jadi kalau ada bayi prematur usia 7 bulan kuat tuh, bayangkan hidupnya, ya, kemungkinan hidup lebih kuat. Tapi kalau prematur 8 bulan, 6 bulan, bayangkan meninggal. Nah begitu 9 bulan baru waktu dia keluar, makanya dibikin 7 bulanan. So pas lagi kuat, didoain biar makin kuat sampai akhirnya bisa lahir. Gitu. Cuma kalau siapa yang memulai baca itu sampai sekarang saya nggak tahu. Ya, siapa yang pertama kali bikin konsep itu? Ya, tapi ya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha, ya, min ghairi an yaqsa min ajrihi syai'a. Orang yang mengerjakan satu amalan baik, ya, lalu diikuti sama orang lain, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang ngikutin dia sampai tanpa mengurangi pahala orang yang ngikutin. Gitu ya, baik itu baik. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau dibilang bid'ah, iya bid'ah emang. Ya, tapi hasanah. Gitu. Jadi tambahkan surat Muhammad. Jelas ada lagi? Paling mentok 9:30. Kalau enggak saya tutup. Karena saya ini perjalanan antar provinsi. Ya, saya udah beda provinsi kan, jauh. Ya, luar kota saya ini. Ya, kan? Tadi apa ada pembahasan mengenai yang dikasih upah tadi ya. Nah, kalau misalnya dia bekerja sama itu gimana? Bekerja sama misalnya? Cari tadi dompet atau Sama-sama nyari. enggak, kita bekerja sama saya sama Oh gitu. orang itu
Jadi gimana? Gini, jadi ntar jadi sayembara itu bisa dilakukan oleh satu orang saja kalau dia khitabnya ke Askur ya tadi contohnya. Tapi kalau seandainya dia khitabnya ke orang umum, siapa saja yang bisa menemukan handphone saya kasih 100.000. Maka kalau misalnya Ipin kerjasama sama Soleh, kan jadi kan nanti di keterangan berikutnya nih, kajian berikutnya nggak disyaratkan ada qabul, nggak harus saya ya, iya nggak harus gitu. Yang penting begitu dengar langsung nyari. Nah, kalau Ipin misalnya nyari berdua sama Syarif atau bertiga sama Agus, berempat sama Mudar, ntar begitu dapat handphone, ya bagi 4, berdua bagi 2. Iya, kesempatan intinya berdua. Yang penting saya nggak ngasih lebih ya. Pokoknya saya ngasih cepet aja. Ustaz, saya berdua, ya bagi 2. Siapa nyuruh berdua orang anak ngasih cepet gitu kan? Salah sendiri, kamu banyak nyarinya gitu ya. Jadi ntar itu kesepakatan ente sama teman-teman ente. Cuma tetap ngasih ya sesuai dari sayembara 100.000 gitu. Jelas kira-kira? Ya, ada lagi ya, Muhtar? Sama-sama berlomba untuk mencarikan sesuatu yang disuruh. Iya. Nanti musabaqah itu beda. Musabaqah itu ya kalau pertama ju'alah itu ya atau ji'alah sayembara itu orangnya bisa satu orang doang. Ini musabaqah nggak bisa. Ya, namanya musabaqah itu perlombaan, lomba kuda, ya, naik kuda, balapan kuda, ya itu musabaqah namanya. Nah, yang namanya musabaqah nggak ada satu orang. Ayo, yang baik garis finish duluan, saya kasih hadiah 1 juta sendirian. Ini kagak musabaqah namanya, ya. Jadi kami kalau jual bisa sendirian, ya. Tapi itu perbedaannya. Kemudian musabaqah itu dibatasi. Pakai apa namanya kayak waktu atau misalnya yang sampai garis finish duluan ya itu akan dapat hadiah gitu kan. Kalau dan itu biasa ada waktunya tuh ya batasannya dengan tempat biasanya. Kalau itu boleh nggak masalah, cuma kalau jualah sayembara nggak boleh kita batasin. Yang bisa mencari handphone saya dalam waktu sehari saya kasih duit nggak, itu nggak ada tuh syaratnya, nggak boleh ada takkid. Tapi kalau sayembara waktu kan boleh. Yang bisa nyampe garis finish dalam waktu 5 menit sana dapat hadiah. Itu boleh dalam musabaqah, tapi jualah nggak bisa. Itu ya. Di antaranya itu Nanti di musabaqah diterangkan lagi. Dan ingat ya, kita kalau bikin perlombaan nanti kalau bab musabaqah itu hadiah dari pihak ketiga ya. Misalnya kita main badminton, Pak Buyung, ya. Terus Pak Buyung main sama saya, kita bilang begini, Pak Buyung, kalau ente kalah, ini traktir anak ya, mie ayam. Gitu. Kalau anak kalah, anak terakhir ayam itu judi itu, nggak boleh itu, karena hadiah dari orang yang mulai main lomba nih. Tapi kalau misalnya Tovan dia ngeliatin doang, buat Ustaz Taufik main sama Buyung, iya, ya dah, yang menang saya beli mie, hadiah dari dia, nggak apa-apa itu, ya. Kalau hadiah dari orang yang pesertanya itu judi, nggak boleh. Ya. Jadi ada syarat-syarat yaitu musabaqah bagaimana bisa atau enggaknya itu ada syarat-syaratnya. Jelas kira-kira mantap. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Mau nanya? Hah? Nanti tadi begini ada pikir nanya. Ragu nanya enggak ya gitu ya. Nanya. Ngomongnya susah. Saya jawabnya lebih susah lagi. Ente nanya susah. Jawabnya gimana nih? Gimana gambarannya? Ada orang disayang Allah tapi dikasih ujian, gitu maksudnya? Sama yang memang dia nggak pernah ibadah. maksudnya senang aja gitu, cuman nggak ada kayak musibah-musibah dari dia gitu. Tapi orangnya nggak dekat sama Allah. Ya, maksudnya gitu. Iya, terus ini apakah bisa dibilang di alam kandungan tuh selama 4 bulan itu udah ditentuin juga atau Oh gitu. Baik. Ustaz, ada orang nih ya dia ibadah Ustaz, tapi kena musibah mulu gitu. Ujiannya banyak gitu ya. Ada orang yang biasa-biasa aja ibadahnya biasa, tapi hidupnya senang-senang aja. Pertanyaannya, apakah itu memang semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau kita ngaji tauhid itu, semua yang kita kerjakan dari mulai lahir procot sampai meninggal dunia itu udah sebenarnya udah ada ceritanya semua, udah dicatat semua tuh.
Udah ada rancangan, skenario nya bahasanya, skenario. Ini besok kita mau ngapain? Kita nggak tahu. Allah udah tahu tuh. Nih hafid nih rebo ya bangun diri begini. Tahu tuh Allah. Yang bikin tuh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Wallahu khalaqahum wa ma yaf'alun. Allah lah yang menciptakan mereka, kita nih, dan Allah juga yang menciptakan apa yang mereka kerjakan. Yang kita kerjain Allah yang bikin. Nih kita nih bisa ngaji nih, Allah yang bikin kita ngaji. Bukan kita hebat, kita rajin, enggak, Allah yang gerakin kita. Jadi semua udah tentuin. Ya. Tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Jangan sampai kita udah ibadah, ya Allah, perasaan sih ibadah udah cakep dah. 5 waktu nggak pernah tinggal, qobliyah ba'diyah saya terus, duha lancar, tahajud tiap malam, sedekah tiap hari, ngapa hidup saya begini ya? Gitu. Nah itu kan berarti kita ngeluh dan bersuudzon atau negatif thinking sama Allah. Akhirnya yang kita dapatin keluh kesah doang. Padahal kata Allah, dalam kata Rasulullah, kata Nabi pernah bilang begini, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala, fa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu sukhat. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama seorang hambanya dikasih ujian. Jadi jangan nanti pikir orang yang Allah cinta senang-senang doang, itu kagak. Ya. Jangan. Kadang kita ngerasa, kadang ada pertanyaan gini, saya nggak sholat, saya nggak apa-apa, tapi aja, berarti Allah sayang sama saya. Salah lu, nggak tentu. Ya, justru Allah kasih lu makin jauh dari dia. Tapi kalau orang Allah cinta, sama kayak orang pengen naik kelas, ente pengen naik kelas SMP, SMA, kuliah, ada ujian nggak? Ada. Nah, Fit, gue pengen naikin derajat lu, Fit, gue tes, bisa nggak sabar lu? Begitu lolos, naik, udah cakep di sini, uji lagi, mau naikin lagi, naik, terus begitu. Jadi tetap aja husnudzon sama Allah. Dikasih susah, ya udah, mungkin Allah kasih saya, mungkin yang baik buat saya begini kali. Yang penting saya nggak berhenti ibadah, nggak berhenti usaha, gitu aja udah. Ya, jangan malah kita pikir Allah tega banget, kayaknya gue nyesel dah ibadah mulu, nggak sama aja. Mending nggak ibadah, akhirnya begitu ujung-ujungnya. Ya, jadi semua ditulis. Ya, walaupun semua ya dihisap sama Allah tergantung cara kita memilih. Kita dikasih akal, tahu ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram. Nah, tergantung itu kita milihnya. Cuma sebenarnya kalau kita ngaji tauhid, yang sorga, yang neraka udah lo tulis. Catatan ini, saya atau ente semua, kita semua nih. Apakah kita semua ahli sorga semua, apa neraka semua? Udah lo tulis. Dan nggak bisa keluar dari itu. Ya kalau gitu Ustaz, kita ngasal-ngasalan aja, nggak bisa ngasal-ngasalan, ya kan udah lo tulis kapan neraka, iya, tapi Allah kasih kita akal dari kita gitu, balance. Ahlu sunnah wal jamaah itu imbang, nggak cuma memasrahkan diri sama Allah dengan seenak-enaknya ya tanpa usaha, atau juga usaha aja nggak tanpa dan dengan melupakan kadarnya Allah. Enggak, kita tengah-tengah. Kita yakin semua sudah Allah tulis, cuma kita juga perlu usaha ya, menjalani kehidupan dengan benar, dengan ilmu yang kita miliki, ngaji sama para ulama biar tahu ini boleh, ini enggak, jalanin tuh sesuai aturan Allah. Harapan kita, mudah-mudahan catatan kita termasuk sa'idun, orang yang bahagia. Harapannya itu. Apalagi kita harapin ya, kita kan pengen mati husnul khotimah, mati lagi ngajar, mati lagi sholat, mati lagi baca Quran, mati lagi dengar kajian, kayak ente tiba-tiba mati, habis nanya mati, nggak apa-apa, itu luar biasa husnul khotimah. Kita pengen, cuma apakah begitu? Belum tentu juga. Itu kita cuma minta sama Allah, berusaha aja. Jadi semua ada catatannya, ya, semua ada catatannya. Bahkan kata Rasulullah, innallaha idza habba 'abdan ibtalah hatta yasma'a hanina sautih. Allah kalau cinta sama hambanya dikasih ujian. Kalau di riwayat yang tadi, kalau dia ridho, Allah ridho sama dia. Kalau dia marah, Allah marah sama dia. Jadi kalau dikasih ujian marah, Allah makin marah. Ya Allah, tega banget sih, saya udah sholat masih begini aja, apaan sih yang kurang? Allah gimana? Bentak-bentak. Atau gua tambahin bufit, ini makin susah lu, kayak baksak lu, buat dibentak-bentak gitu. Tapi kalau kita itu, ya udah, saya mata terserah engkau aja ya Allah. Emang begini kali ya, saya terima aja nggak apa-apa. Itu terlalu sayang tuh. Bahkan di riwayat lain, Rasul mengatakan, Allah kalau cinta sama seorang hambanya, Allah kasih ujian sehingga Allah demen dengar rintihan suaranya. Merintih ya, bukan berkeluh kesah ya, bukan meratap, merintih. Ya Allah, maafin saya, ya Allah, saya takut nggak sabar, gitu, merintih gitu. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ya Allah, bikin saya bisa husnul. Nah, itu sampai nangis-nangis, tuh Allah demen tuh. Makanya kata Nabi kan kalau doa nangis, kalau nggak bisa nangis bergaya nangis, pura-pura nangis gitu.
Nabi ingin suruh gitu, tabakau. Ya, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ya Allah, tolong ya Allah, ampun ya Allah. Ya. Ustaz nangis, nggak air mata, pura-pura. Maksudnya gayanya kayak orang nangis gitu. Saya nggak bisa nangis ya. Ya kalau bisa nangis, nangis. Curhat paling enak sama Allah. Curhat paling enak sama Allah. Dia bangun jam 2, jam 3, angkat tangan nangis. Bini tidur, anak tidur. Ya, curhat sama teman. Ya teman kalau dia baik bener, ya paling sabar ya Ustaz ya. Ya emang hidup. Curhat sama orang tua kalau bisa bantu, kalau nggak bisa bantu, mau bilang apa? Ya curhat sama guru, kasih arahan. Pelong itu sama Allah. Nggak pakai malu kita ngomong, ya Allah, angkat tangan, lihat langit ya Allah, maafin sampai ya Allah, baik dosa ya Allah. Curhat sama Allah. Ya walaupun ntar solusinya nggak tahu gimana, tapi pelong hati. Bangun tidur tuh kayak pelong, gitu. Subuh tuh kayak pelong. Kamu udah curhat, ya udah terserah Allah dah gimana, gitu. Paham? Jadi udah tulis semuanya. Nanti kalau nanya kenapa gini-gini dulu, apa ini ya ciri khas? Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? 3 menit ya, habis itu udah. Baik, langsung. Tips supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Ya kalau di kitab-kitab para ulama tuh banyak amalan di antara amalan-amalan yang bisa membuat kita mimpi sama Rasulullah. Saya juga belum terlalu hafal ya. Ada di kitabnya Habib Zain bin Sumit. Kalau nanti mau ntar saya bacain, ada sholawat khusus supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Itu pun disertai dengan ketakwaannya. Cuma tahadduts bin ni'mah, artinya gini. Saya juga nggak percaya waktu itu ya. Kenapa saya bisa mimpi? Itu kondisi saya lagi nggak bener dah. Saya lagi ditarik waktu itu. Ya nggak bisa belajar karena kepikiran harim. Bayangin kepikiran harim mana ya, anak demen sama satu harim, berangkat ke Yaman suruh putusin ya, nggak boleh telepon, nggak boleh foto, kata Habib Umar tuh ya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi anak bandel, anak termasuk murid bandel, anak bawa fotonya ya, anak kalau kangen tuh anak lihat fotonya jam 2 pagi, saya umpetin di bawah baju paling bawah, teman-teman tidur saya ngeliatin kayak orang gila gitu ya, kepikiran gitu ya. Kadang masih suka SMS-an gitu. Padahal Habib Umar bilang nggak boleh. Ya. Saya bilang, Bib, waktu mau berangkat Habib Umar bilang gini, ente fit nggak bisa belajar 4 bulan. Oh Bib, ngomong gitu sih, masa nggak bisa belajar? Ente lihat aja ntar, habis 4 bulan bisa belajar ente. Makanya sekarang anak sama Umar yakin gitu, karena anak berkali-kali ngalamin omongan beliau tuh gitu ya. Akhirnya itu bener ya, karena mungkin karena anak bandel juga gitu, nggak nurut sama guru. Akhirnya begitu kepikiran, mau telepon, Bib, tolong dong Bib, jangan cabut Bib omongannya Bib, nggak bisa belajar Bib. Bener saya bilang gitu, nggak bisa belajar Bib. Ente anak bilang jangan bawa foto, ente bawa foto juga. Itu. Habis tahu dari mana? Tahu dari mana? Ente taruh di lemari kan paling bawah kan. Malam-malam kita lihat kan teman ente tidur. Dia tahu semua itu. Orang di Jakarta kita tarik. Habis kata siapa? Udah nggak usah kata siapa. Bener apa enggak? Iya Bib. Bandel sih ente Fit. Kan udah bilang, lu tuh foto buang. Iya Bib. Udah tunggu 4 bulan ntar bisa lagi. Ya, nggak bisa dijawab Bib. Enggak, 4 bulan. Gitu. Akhirnya sumpah tuh anak tuh. Aduh, udah ngapain ini ya? Pikiran, ya. Makanya jangan terlalu sayang banget sama perempuan, jangan dah, biasa-biasa aja. Sumpah. Kalau nggak lihat tuh sumpah. Ya. Akhirnya apa? Saat itu anak milih, ngapain ya? Anak dapat amalan dulu di Kudus dari Mbah Ahmad Bashir, kitab Dalailul Khairat. Oh ini kali ini, lalu dia tuh selawat aja dah, selawatan itu kan dia hari Senin apa, Selasa apa gitu, ada dalamnya tuh selawatan. Akhirnya itu mimpi lah itu, ya di mimpi itu ya masuk satu ruangan gitu, ya masuk satu ruangan, begitu anak masuk pintunya dibuka, terang putih kayak silo gitu. Ini ruangan apa dalam hati anak nih? Anak masuk, ini di kanan kiri guru-guru anak Habib Fulan yang ditarik tuh. Anak mau cium tangan nggak mau dia. Langsung ke depan, langsung ditungguin. Depan. Pertama di mimpi itu anak dipanggil Bang Fauzan gitu. Fit, cepetan. Gitu. Apaan sih Bang? Nyuruh cepet. Itu ditungguin dari tadi. Siapa yang nungguin? Rasulullah nungguin. Terus di mimpi itu saya bilang apa? Masa nggak kenal juga gitu sebenarnya. Nggak kenal juga masih ditungguin. Cepetan deh, ke ujung rapi. Itu udah saya pergi sendiri tuh.
Begitu masuk situ, guru-guru saya nggak salaman. Tak kedap. Ente tungguin. Udah, begitu ana lihat di depan itu ada orang di atas kayak panggung gitu, pakai baju putih, jubahnya putih, imamahnya putih, mukanya kayak matahari terang gitu. Ini siapa dalam hati ana? Nggak kenal tuh orang, nggak kenal. Pokoknya bilang ditunggu Rasulullah, jadi nggak kenal. Udah maju ke depan situ. Begitu di depan itu, ana nggak berani lihat mukanya, nunduk aja. Lalu ana duduk dengan gaya tasyahud awal, dengkul ana nempel sama dengkul dia. Terus ana diam aja, nggak boleh ngomong. Ya, ana cium tangannya. Terus dia pegang ana. Ya waladi, bahasa dia gitu, bahasa Arab. Ya waladi, anta al-an fi ta'allum. Ya, la tafakkar anha, katanya. Ente sekarang lagi belajar. Anakku, ente sekarang lagi belajar. Jangan mikirin dia. Gitu. Jangan mikirin dia, belajar aja, belajar. Nanti Allah kasih wanita lebih baik dari dia buat ente. Di mimpi dia gitu. Belajar ya. Anakku belajar ya. Saat itu nggak kenal tuh orang. Cuma bilang, marhaba ya Rasulullah. Marhaba ya Rasulullah. Isma kalam ya waladi. Dengar omongan saya anakku. Marhaba ya Rasulullah. Marhaba ya Rasulullah. Udah. Dari itu anak pamit. Anak keluar dari ruang itu, anak bangun. Ya. Pas bangun itu anak lihat, anak merasa di kamar anak itu wangi banget. Siang-siang belum zuhur, pengen zuhur. Wangi banget, buah apaan ya gitu ya. Terus datang pengawas. Ayo gum, sholat. Gumu ya ibadallah, ya bangun. Sholat gitu. Ya. Akhirnya anak bangun, mimpi. Ya. Itu anak percaya nggak percaya waktu itu. Ya, orang selevel anak pikiran cewek mulu waktu itu. Ya. Enggak zuhur, anak habis ngaji itu kan jam 9, jam 10 kita tidur siang atau qailulah ya. Nah, itu saat itu tuh anak baca dalail tuh, bilang dalail tidur. Terus ya gitu. Nah, berapa bulan setelah itu datang Abah Habib Syekh Al-Atas ke Tarim. Guru anak cerita, Abah, fit mimpi gini. Kata Abah, ente duduknya gimana? Kata, tasyahud awal atau tasyahud akhir? Seingat Abah tasyahud awal. Bukan tasyahud akhir. Bukan. Kalau tasyahud awal, fit, yang pertama kita begini, itu udah bisyarah tuh, fit. Ya, ente beruntung ente. Nabi merhatiin ente, kayak gitu kan. Beruntung ente. Nggak semua orang digituin. Ya, tapi bah, Hafid ini gak bener, bah. Orang kotor gini, bah, banyak dosa. Ya, kepikiran cewek mulu di sini. Nggak tenang belajar. Nabi kalau udah sayang, fit, biar kata maling, biar bajingan, datengin sama dia. Nah, lagi ente lagi belajar, lagi gini. Dia bilang apa sama ente? Ya, dia manggil Hafid, wahai anakku gitu. Masya Allah, kata Abah. Dah, berkah, kata Abah. Bagus. Tapi duduknya tasyahud awal ya? Iya. Nah, kalau tasyahud awal itu masih ada kemungkinan yang ente suka ini jodoh ente bisa jadi enggak. Nah, begitu. Tapi kalau tasyahud akhir, kata Abah gitu, itu bukan jodoh ente dah. Kata Abah. Yang tadi yang ente pikirin bukan jodoh ente itu. Ternyata benar itu bukan jodoh anak. Anak pulang dari Tarim, tuh Harim telepon, nangis, abang, maafin saya dijodohin sama orang tua, maafin saya bang, abang nggak nelfon sih, iya abang minta maaf juga, nggak boleh sama Abu Bakar lu, bukan jodoh kali deh, iya udah maafin bang ya, iya, ya, nikah juga dia, patah hati juga kita. Masya Allah tuh kisah romantis Ustaz Hafid yang tidak tercapai. Ya, tapi betul artinya dengan sebab itu Allah kasih nikmat saat itu ya, bisa mimpi gitu ya. Walaupun mimpi itu ya Allah, Ana juga pikir kayaknya orang kayak Ana nggak mungkin. Ternyata ada kesempatan loh. Jadi jangan pernah optimis, jangan pernah pesimis loh. Optimis terus. Ya berharap siapa tahu. Ya siapa tahu mimpi lagi gitu. Ya pesimis saja. Banyakin sholawat ya sama Rasulullah. Ya ada sholawat khusus nanti kalau memang ente mau di kitab tuh ada sholawatnya apa yang buat ya, amalan apa gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Siapa tahu ya kiraan aja nggak ngira bisa juga ya dengan kasus itu ya Allah alam ya, mudah-mudahan aja kita semua mudah-mudahan bisa dapat kesempatan mimpi ketemu Rasulullah SAW ya, kata Rasulullah gitu ya 9:30 lewat. Waktu
Kayaknya gitu deh. Kapan aja bisa, nggak harus malam. Karena bukti siang. Ya, banyak orang mimpi malam. Ya, apalagi Kiai Taifur itu sering banget mimpi ketemu Rasulullah di Mekah. Muridnya Sayyid Muhammad. Sampai teman-temannya kalau beliau mau tidur nih, Taifur, nanti kalau mimpi lagi kirim salam ya, gitu sampai kirim salam sama Rasulullah. Ya, sampai Sayyid Muhammad itu saking seringnya Kiai Taifur mimpi, itu beliau pesan nanti kalau mimpi ketemu Rasulullah, tanya Rasulullah, bilang saya mau ngebor sumur air daerah yang mana yang bagus. Gitu. Akhirnya benar begitu mimpi ditanya tuh, ya Rasulullah, guru saya Sayyid Muhammad nanya mau ngebor sumur di mana daerah banyak airnya. Ditunjukin sama Rasulullah dari pesantren. Sekarang itu ada sumur dikasih nama Bi'rut Taifur, sumurnya Taifur. Karena yang kasih tahu mimpi Kiai Taifur yang waktu itu mengunjungi Habib Rizik itu, yang lagi di penjara sidang itu, Kiai Taifur itu orang Jawa Tengah, daerahnya apa? Lupa saya. Teman saya murid beliau banyak tuh Kiai Taifur. Ya, jadi kayak waktunya nggak harus siang, nggak harus malam, bisa kapan aja, gitu ya. Dan terkadang itu kata Abah, nggak harus orang yang ngomongnya cakep banget, nggak juga. Kadang orang kayak saya, orang nggak bener aja saat itu ya, nggak bener tuh masih didatengin gitu. Gimana orang bener ibaratnya gitu, orang yang nggak bener aja masih mau didatengin, apalagi yang bener gitu. Ya, jadi udah berharap aja. Gitu ya. Ya ini saya lupa lagi, ini live lagi ya. Artinya ini cerita bukan buat diumbar-umbar, cuma pengalaman saya pribadi aja gitu. Mudah-mudahan jadi ibrah buat kita semuanya, bahwasanya Rasulullah itu sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Ya, saya aja yang ya bukan Habib ya, dia manggilnya ya waladi, anakku gitu. Nggak tahu apa masih ada darah beliau juga, nggak tahu juga. Ya, tapi di mimpi itu dimanggil wahai anakku gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, saya pikir cukup ya. 9:10 ya. Ya, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah mau mengisi hari-hari dengan ibadah, dan berharap mudah-mudahan mati sebagai pencari ilmu. Orang yang matinya mati syahid ya, di dunia dikatakan biasa, tapi di akhirat disebut orang-orang syuhada, kumpul di surga, masuk surga tanpa dihisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله.
البادئ والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته